এই ট্রেনিং ক্যাম্পটা হচ্ছে ভেরি ব্রুটাল। ইউ আর ট্রেনিং 4 hours 5 hours হচ্ছে প্রত্যেকদিন 10 kilometers of running every morning. আমি কত 5 দিনে 8 kilos কাট করছিলাম লাস্ট My God. I've used the scanners in the past. ওগুলো usually বাইরের খাবার আইডেন্টিফাই করে and then we have to mix and match, Yes, right? মানে আমাদের দেশি খাওয়ার দেশি কিছু খাবার নেই। so they did a very good job of getting the database যেরকম বাংলাদেশ তো database Right. নাই so I don't know how they did it but they have done it অনেক জায়গা থেকে তারা ইনপুট নিয়ে বাংলা খাবারগুলোকে আইডেন্টিফাই করেছে কারণ আমরা তো অনেক সময় বাংলা খাবার খাই শ্রীলঙ্কার ফাইটে তো হচ্ছে I got my notebook in the Yeah, yeah. first round And then you continued. এই অ্যাপটার মধ্যে they're letting me know আচ্ছা there's a guy actually gym আসছে can help me spot and Right. that's how you build community maybe that guy can be my future gym buddy Muay Thai professionally তো blood goes is not an issue but Olympic as a sport does not like blood If you could fight one local celebrity for fun, welcome to the Fitsomnia podcast, the place where fitness meets future. I'm Nibras, Panni, your host today. Fitsomnia is not only an app, it's a platform for health, lifestyle, community and technology together. এই দেশের fighting যখন grassroots থেকে শুরু হয়েছে, these two boys are going forward towards with their passion. Firstly, there's Rashed, a powerful name rising in the Muay Thai and kickboxing circuit, already bringing home belts. And finally, the golden boy of Muay Thai, Masjidul Reza Omeo, a national champion, an Asian champion, and one of the brightest young faces representing Bangladesh in combat sports. এইসব জার্নি আমাদেরকে অনেক ইম্পর্টেন্ট লেসন্সের কথা মনে করিয়ে দেয় that fitness is not only about body type, discipline or spirit, but it's also about technology that supports growth. That's exactly what Fitsomnia stands for. So today, let's connect the dots, fights and future. So buckle up, this episode is not just about fighters and fight, it's about how Bangladesh is redefining health, fitness and future. Combat sports এখন বাংলাদেশে যেভাবে গ্রো করছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলো, জিম বলো, স্পন্সরশিপ বলো, সব কিন্তু এক জায়গায় এসেছে। But if I want to talk about the real aspect, যে তোমরা কি মনে করো যে এখানে কোন জিনিসটা মিসিং এখনো তোমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে? সো আমার কাছে মনে হয় আপু লাইক কমব্যাট স্পোর্টসের যতটুকু স্পটলাইট পাওয়া উচিত আমাদের দেশে ওই স্পটলাইটটা কমব্যাট স্পোর্টস ওই লেভেলে এখনো পাচ্ছে না, লাইক বডি বিল্ডিং তারপর অন্যান্য স্পোর্টস যেমন ফোকাস করে যতটা হচ্ছে এখানে এতটা হচ্ছে না। সো এইটার জন্য হচ্ছে আপু আমার মনে হয় যে আমাদের আরো জিম কম হচ্ছে দেশে, অ্যাথলিট কম ক্রিয়েট হচ্ছে। সো আমার কাছে তুমি মনে করছো যে আরো এটার উপরে ফোকাস করে আরো জিম খোলা উচিত এন্ড আরো ট্রেনার্স বাড়ানো উচিত, আরো মোর পিপল শুড কাম ইনটু দিস ফিটনেস, মানে এই ফিটনেস এরিনাতে আরো লোকজনের আসা উচিত, which I feel is a very logical ইয়ে। তো তুমি what about you? আমাদের আগে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ছিল না, প্লাস আমাদের অ্যাথলিট করব এরকম প্রপার কোচেস ছিল না। আমি আর রাশেদ ভাই যেই এরা থেকে আসি ওই এরাতে উই ডিডন্ট হ্যাভ দ্য প্রপার কোচেস, এন্ড দেন উই হ্যাড টু গো টু প্লেসেস লাইক থাইল্যান্ড এন্ড দেন ব্রিং ট্রেনার্স ফ্রম থাইল্যান্ড, ওদের কাছে শিখে এখন লাইক আমাদের you had to build it from the beginning. এত কিছু করে we are just having like very few star athletes যারা আমরা বাইরে ফাইট করে জিতে আসতেছি। not a lot of people have done it because ওরকম তো কোচেস সিস্টেম ছিল না, স্কোপই নেই মনে হয় এখন। I think before this year soon we're going to open our Zulkan Combat Gym. Basically that's the biggest, one of the basically biggest gym in Southeast Asia, right? And it's opening tomar Gold Gym এর পাশে। Zulkan is a separate entity in itself. আচ্ছা both okay. is owned by Boshundara Group, right? Okay, so it's a very big part of the sport city তে একটা আছে আর একটা শাখা আছে আমাদের বসুন্ধরা সিটি মার্কেটে। okay, so now we'll have এখন our boss like they're bringing trainers from abroad যেটা আগে আমাদের available ছিল না, and they're sending fighters like us abroad, আমরা এখানে ট্রেনিং করে আসতেছি। এখন ইটস পসিবল ফর আস টু মেক দোজ ফাইটিং লেভেল, বিকজ আমাদের চ্যাম্পিয়ন লেভেল অ্যাথলিট না হলে ওই কোচগুলা মেনটেন করা পুরো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দাঁড়াচ্ছে। সো এটা আগে ছিল না, লাইক ওয়েন উই ওয়ার স্টার্টিং আওয়ার ফাইট মানে তখন যদি এরকম জিম এক্সিস্ট করতো অনেক অপরচুনিটিজ হয়ে যেত, লাইক উইদাউট হ্যাভিং এরকম জিমের সাপোর্ট আমরা যে এত দূর আসছি এখন তখন হচ্ছে আপু লাইক আমাদের একটা লেটস একটা স্ট্রাইকিং টেকনিক এটা শেখার জন্য আমার অনেক ইউটিউব ঘাটাঘাটি করতে হতো। লাইক আমি ব্যাগের মধ্যে যখন আমি করতেছি লাইক কোনো একটা টেকনিক যখন হচ্ছে আমি প্র্যাকটিস করতেছি আমি আই ডোন্ট নো হোয়াট আই এম ডুইং বা কোনটা ভুল করতেছি বা কোনটা ঠিক করতেছি, লাইক ছোট there's nobody to teach you। আমাদের শিখার সিস্টেমটা এরকম ছিল, লেটস সে রাশেদ ভাই বড় ভাই একটা টেকনিক শিখাচ্ছে, এখন হি ইজ শোয়িং, হি ইজ ট্রাইং হিটসেলফ, আমরা তাকে দেখে আমরা শিখতেছি এরকম ভাবে। সো প্রপার কোচ ছিল না, বাট উই লার্ন থিংস অনেক ট্রায়াল এন্ড এরর থেকে হচ্ছে। So in general I think what you're trying to say is it's getting better.
100%. অ্যান্ড এরকম বড় বড় জিমস যদি আরো খুলে যেখানে ওদের মানে মানুষের অপরচুনিটি আছে যে এইভাবে করে ট্রেন করে একটা স্কিলফুল, এগুলো তো খুব স্কিলড, যে কোনো মানুষ তো একদিনে শিখতে পারবে না, সো it's a good thing that I'm very passionate about this industry, so আমি এটা নিয়ে অনেক চিন্তা করছি, so এই infrastructure নিয়ে, so that's why like Zulkarnair আমাদের future plan is to open like around 15 gyms in throughout the country, not just Dhaka, that's a brilliant idea, not just Dhaka, so everywhere all around, so that right, অন্য gyms are welcome, like যত the more the merry, যত মানুষ এই স্পোর্টটা করবে ততই না এটার গ্রোথ হবে, so we welcome everyone to make gyms, do whatever we, even যদি কেউ নাও করে at least we plan on doing it so that পুরো বাংলাদেশের ছড়ায় যায়, and then we can have আমাদের এখন যেরকম একটা নিজেদের কমিউনিটি গড়ে তুলতে থাকে, right, and then more gyms থাকলে কম্পিটিটিভ হবে, if you look at countries like Netherlands, ওদের গ্রোথটা এভাবেই হয়েছিল, এখন they are very good at kickboxing, ওদের গ্রোথটা হয়েছিল because 3 big gyms ছিল, they used to fight each other, right, and that's how they grew, their fighters got better, যে ওরা বাইরের দেশে গেলে খুব ভালোভাবে জিততেছে, থাইজের সাথে কম্পিট করতেছে, and competition is part of everything, right, if you don't compete with each other, the growth is stalled, growth is stalled, right, so we need more gyms. That's excellent. আমি অলসো তোমাদের তোমরা একটু বলবে তোমাদের উইনস গুলোর কথা, কে কোনটা উইন করেছো, and this is such a proud moment for me and for the entire country to see that তোমাদের মতো ইয়াং ছেলেরা এত বড় বড় মেডেলস এন্ড বেল্টস উইন করেছে, so can you please tell me কার কোনটা? সো এই বেলটা হচ্ছে আমার হচ্ছে আমার লাস্ট যে মুay thai ফাইটটা ছিল, I fought against an Indian opponent in Sri Lanka, না এটা হচ্ছে ঢাকাতে ছিল, ও এটা ঢাকাতে ছিল, আচ্ছা, it was the biggest martial art event আমাদের ঢাকা এই স্কেলে আগে, রাইট আমি দেখেছি কয়েকটা, আচ্ছা ওকে, so this was the knockout যেটাতে করলে, the knockout one, হ্যাঁ knockout দুটোই ফিনিশ করছে, মানে শ্রীলঙ্কা okay, and তোমারগুলি? I fought in the same event, so I was the other champion. Acha. So without WMC belt, so the same one, the one you can see kind of like a WMC, right? Yes. So it is the important aspect of a belter. It's World Muay Thai Council. Very prestigious. It has a very long lineage. So আমরা দুইজন এখানে champion হয়েছি, so we're very happy about it. আমার ওইটা this was my first medal technically. This was এটা ভাইরো আছে. We fought in the first national event আমাদের national Muay Thai championship back in 2019. Okay, 2019. Acha, that's like 6 years ago. Yeah, Rashed and Ami, I think we both won the national champion. Pore I went to Abu Dhabi for an Asian championship. That's how I became the Asian champion as well. Okay. And Bhaiya also recently, before the WMC champion, he fought in Sri Lanka. In Sri Lanka, that's why I got mixed up with Okay. So this is such a proud moment, and I'm sure our audience and the entire country will be so proud of all of you. thank you. So Rashed, you're an inspiration for so many people in Bangladesh and in people in general. So তুমি একটা জিনিস বলো যে তোমাকে ইন্সপায়ার করে বা ইউ লুক ফরওয়ার্ড টু, এরকম একটা জিনিস তুমি আমাকে বলো। সো বড় প্রমোশনে ফাইট করা, লাইক ম্যাক্স মুay thai, তারপর আরো যেসব বড় প্রমোশন আছে ওখানে ফাইট করার, এটা হচ্ছে ফাইট করার যে ইচ্ছাটা, এটা হচ্ছে আমাকে ইন্সপায়ার করে। That's the inspiration. Okay, nice to know. Omeo, fight is usually very intense, right? So যখন রিংয়ে ঢোকো তখন কি চিন্তা নিয়ে ঢোকো, যে is it only fun, entertainment, or you're working towards something really great? আমি নকআউট বোনাস না চিন্তা করি, ফাইটে জিতলে নকআউট করতে পারবো, বোনাস right, that's your focus, that you want to knock out. ফাইটার কথা চিন্তা করি, হ্যাঁ, right, I mean the fight, I don't think about কি হবে পরে। nice, good to know. ধরো তোমরা রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছো আর বাসায় খাচ্ছো, and suddenly you think যে তোমরা কতটুকুন খেয়েছো, you macronutrients জানতে চাচ্ছো, তখন AI এর স্ক্যানার দিয়ে তোমরা ছবি তুলে জানতে পারলে কার্বোহাইড্রেটস, ফ্যাট, প্রোটিন কন্টেন্ট কত খাচ্ছ, সো হ্যাঁ ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস। সো তোমরা কি মনে করো যে আমাদের দেশে এটা কতটুকুন জরুরি সবার জন্য এই অ্যাপটা ইউজ করা? আই থিঙ্ক আমাদের বাংলা ফুডের নিয়ে আমার জানার মতে কোনো অ্যাপ নাই যে বাংলা ফুড স্ক্যান করতে পারে, রাইট? ইভেন when I use any other scanners, I've used the scanners in the past, right, ওগুলো ইউজুয়ালি তো বাইরের খাবার আইডেন্টিফাই করে and then we have to mix and match, right? মানে আমাদের দেশি খাবার কিছু নেই, so they did a very good job of like getting the database. যেরকম বাংলাদেশে কোনো database নাই, so I don't know how they did it, but they have done it.
অনেক জায়গা থেকে তারা ইনপুট নিয়ে বাংলা খাবারগুলোকে আইডেন্টিফাই করছে, কারণ আমরা তো অনেক সময় বাংলা খাবার খাই। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ওখানে কিন্তু শুটকি মাছ রাখলে পরে কিন্তু ওটা চলে আসছে, করলা ভাজিও চলে আসছে, সো দ্যাট ইজ সো কনভিনিয়েন্ট ফর আমাদের বাঙালি অডিয়েন্স যারা ভাতে মাছে বাঙালি, এটা ছাড়া তারা হবে না, they're not going to follow ওই বিদেশি অ্যাপের স্ক্যানার কি দেখায়। So you think that this is a great idea, right, for the majority people in Bangladesh? For Bangladesh audiences, and not just Bangladesh, I think like Bangla audience in general is a big. But আমরা তো internationally যেতে চাচ্ছি with this app, so internationally আমি মনে করি যে all over the world বাঙালিদের তো everywhere there is Bengali, so they can use it as well, ওদের জন্য সুবিধা, right? Rashed, what about you? So আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাপটা অনেক হেল্পফুল, কারণ সব সময় তো হচ্ছে আমরা মেজার করার যে মেশিনটা চরম, ওটা তো সবসময় হচ্ছে আমরা ক্যারি করি না, সো স্ক্যান করে যদি আমি দেখতে পারি যে আমার কতটুকু প্রোটিন আছে, কতটুকু কার্বোহাইড্রেট আছে, তাহলে এটা অনেক হেল্পফুল। ইট ইজ হেল্পফুল, ওকে। সো আমাদের ফিটসমনিয়া অ্যাপটা আপনারা যা শুনলেন ইজ ভেরি হেল্পফুল, যে আপনারা ছবি তুলে খাবারের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস জানতে পারবেন, অ্যান্ড ইট ইজ হেল্পফুল ফ্রম পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ, যে যারাই ছবি তুলবেন তারাই ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টটা দেখে আপনারা লাইফস্টাইল লিড করতে পারবেন। সো দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন ফর বোথ অফ ইউ, যে ধরো আমরা জিমে রিকভারি করছি, হ্যাঁ, তারপরে তোমার এত হেভি ট্রেনিং করছি, তো সব কিছুর পরে what do you think that এই ফিটনেস অ্যাপটা কতটুকু তোমাদেরকে হেল্প করবে? যেরকম আমরা ফুড স্ক্যানিং করে যেটা জানছো, তারপরে ইউ ক্যান ফাইন্ড সো মেনি ডিফারেন্ট things in this app. So কি মনে করো এটা কি তোমাকে হেল্প করছে? The two functions that I found about আমার কাছে কাজে লাগছে in my daily life about this app is one, this app is going to, I think future they're going to create this যেখানে you can, অনেক সময় আমরা weight training করতে যাই, right? So they're going to create a system where you can find, let's say I don't have a spotter today, but let's say আমার gym buddy is Rashed bhai, আমি আজকে Rashed bhai for some reason is sick, right? I went to the gym alone, right? So এখন I might need someone to spot me and stuff, you feel like having a gym buddy, right? তখন এই অ্যাপটার মধ্যে they're like letting me know acha there's a guy আজকে এই জিমে আসছে, can help me spot, and that's how you build community. Maybe that guy can be my future gym buddy, but someone like close. So this is, you feel that this is a good option. The community thing is a very right, it is all about community. Yeah, so community building টা হচ্ছে, আর অ্যাপ ইন্টারফেসটা অনেক সুন্দর, আর other than that I think food aid যেটা I used to use MyFitnessPal আগে, but then ওইটা তো বাংলাদেশে ফুড তো কম্প্যাটেবল ছিল না, so আমি এভাবে খাচ্ছিলাম যেটা লাইক ক্যালোরি আছে, এটা এই ক্যালোরি, এটা নামের একটা বিদেশি খাবার এক্সিস্ট করেছে, এইটা খুঁজতে হবে। এখন যখন একটা বাংলাই আছে, এখন it is so convenient হয় আমার জন্য ইউজ করা। These are the things that I আচ্ছা। And Rashed, what do you think? Especially আপু হচ্ছে আমরা যখন ফাইট ক্যাম্পে থাকি, সো তখন হচ্ছে আমাদের এই প্রোটিন, কার্ব, তারপর ফ্যাট, এগুলো হচ্ছে আমাদের ডায়েটটা পুরো ডিফারেন্ট, রাইট? সো আগে হচ্ছে আমরা যেটা করতাম লাইক অ্যাজিউম করতাম যে হ্যাঁ একটু কার্ব খাবো বা একটু প্রোটিন খাবো, বাট এই অ্যাপটা হচ্ছে এখন অন দ্য পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছো, সো দ্যাট মেক্স লাইফ ইজিয়ার, আই গেস, না? লাইফটা মানে তোমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, অলরাইট। সো Omeo, when you step into the ring, first 30 seconds তোমার মাথার ভিতরে কি ঘুরে বলো তো? আমার লাস্টে ঘুরছিল যে স্ট্রেট দিব, নকআউট করব, বা কিক মারবো, নকআউট করব, এন্ড বাসায় যাব, একবারে যে ঘুম দিব, যত তাড়াতাড়ি এন্ড করা যায়। এর বইটাই হয় না আর কি, ওইটাতে ওই টাইমে যদি আমি কাম থাকতাম, ভাইয়ের মতো যদি কাম থাকতাম, তাহলে মেবি হয়ে যেত। সো এটাতে বোঝাচ্ছে যে তোমার কামনেস নিয়ে ওয়ার্ক করতে হবে, and you are learning from Rashed. আচ্ছা, ওকে। So Omeo, tell me one moment which has actually shaped you as a fighter and a champion. I think series of moments as so single out করা one moment is tough, because like, but একটা ফোকাস তো থাকে তোমার সবকিছুতে, একটা ফোকাস থাকে না, ওটা কি? I started very simple because I was young, তখন I watched a movie called Ongbak, and then I was like আমি এটা শিখবো, দেখি উড়ে উড়ে লাথি মারতেছে। পরে আমি ইভেন ভাইদেরকে তখন দেখি পার্কে ট্রেনিং করতে, একদিন গেছি, বাট ওরকম ট্রেনিং করিনি, জাস্ট দেখলাম কি করে, ইজ ইয়াং, আমি জগিং করতে পারি, এরকম হাঁটতে পারি তো আমার সাথে, তখন দেখলাম যে ভাইরা ট্রেনিং করতেছে। পরে আই সার্চ মুই থাই নিয়ার মি, তখন ওই জিমটা নতুন, ভাইরা যে জিমে ট্রেনিং করতো VO2, আমাদের আরেকটা ভাই আছে ইসার ভাই, তারা কজন মিলে দে ওপেন্ড আ জিম VO2, and it was, আমি 10 নম্বর রোডে থাকতাম, জিমটা 8 নম্বর রোডে, রাইট নেক্সট ডোর। সো বাসায় এক্সকিউজ দিতে হচ্ছে না যে আমি অনেক দূরে যাচ্ছি, বা আগে ছিল একদম পরের রোডে, রাইট? সো পরের রোডে ছিল। পরে এখানে যে আমি পরে ভাইয়াদের দেখে বুঝলাম যে আচ্ছা, যে উড়ে উড়ে লাথি মারছে এটা রিয়েল না, রিয়েলটা এত কিছু হয় না। বাট দেন আস্তে আস্তে প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে কি হচ্ছে তুমি এটা বুঝতে পারলা তখন। স্টিল আই লাভড ইট। ওকে, ওকে। সো তখনই তোমার ইন্টারেস্টটা গ্রো করলো। হ্যাঁ, মানে বন্ধুদের বলতে কুল লাগতো আমি এটা করি, তো it was nice. So I think your focus was always there, so you just needed to bring it out. Yeah, I wanted, like I was always very energetic, so I started out with taekwondo, but then I didn't taekwondo te stick kori nai,
নন কন্ট্যাক্ট আমার একটা স্পেসিফিক মোমেন্ট ছিল আই লেফট টাইকোন্ডো একবার আমার স্কুল থেকে তোমার ওই ইউ ওয়ান্টেড দ্যাট কমব্যাট ফিলিং ফুল এন্ড দ্যাট কন্ট্যাক্ট ইচ্ছা ছিল যে একটা ফুল কন্ট্যাক্ট হবে টাইকোন্ডোর একটা স্পেসিফিক মোমেন্ট ছিল আমার স্কুলের সিন্স আই ওয়াজ স্টিল দ্য ফিটেস্ট কিড ইন দ্য ক্লাস তখন সো তখন হইলো আমরা একটা এতে গেছিলাম সেমিনার নাম স্পোর্টস গালা ছিল স্কুলের আই থিঙ্ক আমি ছোট ছিলাম তখন এটা ছিল যে মেয়েদেরকে হাইলাইট করছিল যে মেয়েরা মারবে তুমি অ্যাক্টিং করবা রাইট সো পরে আমি একটা হিউজ অডিয়েন্স ছিল আম্মু বাবা আসছে দেখতে ওইটা হলো আমি আই সোল্ড ইট একদম যে আমাকে একটা কি ও টাচ করছে কিক মেরে আমি ওর ব্যাক ফ্লিপ দিয়ে পড়ে গেছি সো তুমি নিজে অ্যাক্টিং করে ওইটা করার পর ভিডিওতে দেখতে এত মজা লাগছে ওই দিন থেকে টাইকোন্ডোর জীবনে তাগাই নেই আমি আচ্ছা একটা কুইক কোয়েশ্চেন ইন জেনারেল রেশিওতে এখন কি মেয়েরা বেড়েছে যারা আসতে চাচ্ছে এই ফিল্ডে আমি ট্রেনিং করতে ঢুকেছিলাম আই থিঙ্ক আজ থেকে 8-9 ইয়ার্স আগো ভেরি ফিউ ফিমেলসদের হয়তো দেখা যেত জিমে বিকজ তো একটা ঢুকতে একটা বাউন্ডারি ছিল যা চাইলে তো বিকজ লাইক you are talking with me এখন do you feel like I'm a very hostile person not at all right but তখন একটা ইয়ে ছিল যে এরা তো মারপিট করে ওরা ওরকমই অ্যাগ্রেসিভ হবে it's the opposite আমরা I think we joke around all the time আমাদের থাই কোচ আছে একজন ক্রু টং is the most funniest person I think I've ever met Rashed will agree most funniest person the guy has over 300 fights কিন্তু ওর মতো ফানি পারসন তো আমি দেখিনি আর these people Thai culture is very sweet এখানে Muay Thai is a Thailand national sport it's a very big deal এখানে or they have this word called sabai it's chill relax very laid back right and Muay Thai it's not like you're competitive all the time এরকম it's relax all you plan things and in a fight honestly it's a more not like an aggressive sport it's more like a chess match acha the calmer you are that's how much on chess better it is right you'll find those angles you'll find that trap timing right so it you have to be calm so it's more relaxed chill so so it's more relaxed chill fun loving entertainment and এই environment আগে মানুষ বুঝতো না এখন যখন আস্তে আস্তে জিমে এসে বুঝতেছে এখন কি হচ্ছে people more wanna come because এখন they're having a good time right it's all about having and time females and young girls are also interested they're having a good time আমি এটাই চাই যে ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিতে মে ইট বি মুয়াই থাই কমব্যাট ট্রেনিং MMA or জিম আমার যেরকম জিম আছে যে মেয়েরা আসুক যত মেয়েরা আসবে তত এক্সপোজার মেয়েদের বাড়বে and they won't feel conscious to work out with the boys as in work out with men যেটা আমাদের কিন্তু একটা কন্ট্রাডিকশন আছে না ছেলে আছে বেশি আমরা জিমে যাব না আমার জিমে আমিও দেখি যে অনেক মেয়ে বেড়েছে যেখানে 15% ছিল এখন 35% is are women so এখন ওই একটা ফ্লোরে they don't feel that discomfort with men because এটা actually is lifting up so this is exactly what we want আমাদের ওইটাই like if they're having a good time আমাদের theory was simple if you're not having a good time you'll not do it every day you'll not make a part of your lifestyle you cannot make it into a habit right if you're not having fun so having fun is a very important aspect আমাদের training so true so Omeo in Abu Dhabi you faced heavier opponents with only a month to prepare via a TKO how did you stay mentally sharp under the pressure and what tactics did you lean on and to turn the odds into your favor so I was too young to be honest তখন how old were you 17 16 17 ছিলাম so too young and still had a lot to learn so auto tactics training এ যেটা ভাইদের সাথে ট্রেনিং করছিলাম ওই মাইন্ডসেট নিয়ে গেছিলাম মানে যে ট্রেনিং যেটা করছি ওটাই করব whatever I did in the training I'll do that and অত বেশি কমপ্লেক্স ছিল না আর কি ট্রেনিং যেটা যে whatever I'm good at I'll stick to that অত প্ল্যানিং করি নাই এখন মেবি হালকা পাতলা ওইটুক ম্যাচুরিটি আসছে যে মেবি একটা প্ল্যান ডিভাইস করতে পারবো রাইট তখন it was just drills যা করছি ওগুলাই যা করেছে ওটাই যে হয়তো করতে চেয়েছে but obviously you are much improved now you've fighted more so that makes a lot of difference I think okay so Rashed you have a fighter's physique but what about the students যারা ইউনিভার্সিটি স্কুলসে পড়ে and also AI স্ক্যানারটা আমাদের Fitsomnia ইউজ করতে পারবে so ওদেরকে তুমি কি মেসেজ দিবে সো আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম তখন হচ্ছে আমার অনেক লাইক লাঞ্চে অনেক উল্টাপাল্টা খাওয়া হতো তখন যদি লাইক আমাদের এই অ্যাপটা থাকতো তাহলে হচ্ছে আমি ট্র্যাক করতে পারতাম যে লাইক আমার হেলদি কিছু খেতে হবে প্লাস হচ্ছে লাইক আমি কতটুকু ক্যালোরি হচ্ছে আমি আমার ইনটেক হয়েছে আমার কতটুকু বার্ন করতে হবে এরকম একটা গোল থাকতো সো আমার মনে হয় এটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসদের অনেক
like হ্যাঁ, I also think that university স্টুডেন্টসরা এত উল্টাপাল্টা খায় because they're always on the go. So একটা পকেটে ফোনে একটা স্ক্যানার থাকলে পট করে স্ক্যান করে ওরা অ্যাটলিস্ট আরো কনসিয়াস থাকবে ওরা কি খাচ্ছে বা না খাচ্ছে, যেটা আমাদেরও হয় when we're on the go working constantly. So আমাদের তো থাকে না যে আমরা কি খাচ্ছি। সো এটাই আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি ভালো বাচ্চাদের জন্য। ওমিও, তুমি তো খুবই আর্লি শুরু করেছো, অ্যাজ ইন দি এজ অফ 14-15. সো অ্যাজ এ টিনেজার অ্যান্ড বিগিনার, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দিস অ্যাপ ক্যান ডু ফর ফিটনেস অ্যান্ড হাউ ক্যান ইট মেক ইট মোর এক্সাইটিং for audience and for the people of Bangladesh? I think community building is one. Community being a part of a community, right? So আমরা একসাথে ট্রেনিং করতে হচ্ছি, লাইক ফিউচারে, লাইক আগে আমরা এটাগুলো করতাম মেসেঞ্জার গ্রুপে, বাট দেন ওগুলো বেশি একটা অ্যাক্টিভ ছিল না। সো আমরা মেসেঞ্জার গ্রুপে দেখতাম হু এলস ইজ গোয়িং টু দ্য জিম, অ্যান্ড দেন আস্তে আস্তে প্রথমে লাইক 1 মাস বা 10 দিন হয়তো এভরিওয়ান ইজ এক্সাইটেড, আই এম গোয়িং, পরে আস্তে আস্তে ছুটে যায়। So if the new interface and if they can make it look interesting, especially like I know I think step calculator অনেক কিছু আসে এই অ্যাপের মধ্যে। Yes, a lot of things are there. They can create future challenges, like maybe a marathon type of a challenge বা আজকের একটা day challenge in between themselves তারা করতে পারবে as a community. So and then we just like messenger এরকম স্টোরি দিতাম, but messenger তো এখন ফিটনেস স্টোরি দিলে একটু weird লাগে না, cause মেসেঞ্জারটা এত সবাই ইয়াংস্টার্সরা এত বেশি ইউজ করে না, even if it's Insta, আমি ঢুকলাম, আমি আজকে ফিটনেস ওরিয়েন্টেড চিন্তা করতেছি, আমি ইনস্টাতে ঢুকলাম and then I'm clicking to the stories, একটা ফিটনেস দেখতেছি, একটার মধ্যে অন্য কিছু দেখতেছি, so it wouldn't align my motivation. Right. Let's say আমি আজকে খালি মোটিভেশন খুঁজতেছি, but ডিসিপ্লিন খোঁজার চেষ্টা করতেছি, I want to see only fitness stuffs around me, right? আমার মনে হয় এই অ্যাপটার এটাই সৌন্দর্য যে সব ফিটনেস কমিউনিটির মানুষজনই যারা ফিটনেসে ইনভলভ তারাই এটাতে আসবে। So for the fitness people, yeah, it's very good, cause তাহলে কি হয়, আমি অ্যাপটা খোলার পর খালি ফিটনেস স্টাফই দেখতেছি, even ফিডের মধ্যে যদি সামথিং ফিটনেসই দেখতেছি, so and that's more interesting. I'm learning things as well. Right. That is so well put. So boys, what do you think যে বাংলাদেশে 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে কি UFC লেভেলের ফাইটিং বা ফাইটার্সদেরকে আনা সম্ভব, আর এখানে কোনো ইভেন্ট করা সম্ভব হবে ইন ফিউচার? আমার কাছে মনে হয় আপু লাইক বাংলাদেশে এরকম করা পসিবল হবে আমার কাছে মনে হয় ইন ফিউচার। হ্যাঁ, কারণ লাইক এখন বড় বড় হচ্ছে প্রাইভেট গ্রুপস, ওরা এই স্পোর্টসটাতে হচ্ছে ইন্টারেস্টেড হচ্ছে, তুলে ধরছে বেশি, তুলে ধরছে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এটা পসিবল। আচ্ছা, what about you? আমার কাছে 100% মনে হচ্ছে এটা পসিবল, বিকজ যেরকম ভাইয়া বললো যেরকম প্রাইভেট কোম্পানিজ রাইট ঢুকতেছে, উই ওয়ার্ক ফর বসুন্ধরা এখন, বসুন্ধরা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন ইট। সো হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন ইজ যে what my understanding is about the question is UFC level বলতে there is one as well. So since we do Muay Thai, so এরকম one championship এরকম organization আছে, right? So এরকম UFC বা one level one championship is for Asia. It's the same as UFC, it's Asian version আর কি। So I think it's 100% possible. এখন যেটা বলতেছিলাম ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথাটা, যে এখন ওটার সাথে অ্যাকচুয়ালি এটা হ্যাঁ ওটা ঠিক হলে এটা চলে আসবে। So we'll have it eventually, এটাই তো প্ল্যান। So আমাদের বসেরও ড্রিম is to make a one UFC level champion, not just a fighter. আমারই তো এক্সাইটেড লাগছে শুনে যে if in future এরকম ইভেন্টস হলে পরে that's going to be massive for Bangladesh. The question that like when we started তখন it was like a maybe not. But now it doesn't seem like a maybe, it seems like now it seems like it's in the grasp, like fight, we're gonna fight for sure. Champion banano is another question, but dekhi. Excellent, and I hope this dream comes true in the future. So being in this industry, if you had to change one thing about the combat sports in Bangladesh, what would it be? Oh, what I would change personally? Yes. I would change this is a very like Bengali mentality te eta maramari and they think je eta is very unsafe. That would be something that I would change. Era karone to the ঢোকার যে থ্রেশহোল্ডটা ওইটা কমে যায়, ইটস বিকজ পিপল থিঙ্ক ইটস আ মারামারি অ্যান্ড ইটস ওয়াইল্ড। অনেক মানুষ ভাবে, আমার অনেকজনই বলে যে এটা তো ওয়াইল্ড স্পোর্ট, কেন করো? বাট দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে it actually helps you to make you be way more calm in stress situations. In general, as a calm person, let's say আমি আর সাথে সারাদিন ট্রেনিং করি, আমাদের ইচ্ছা নাই বাইরে রাস্তার মধ্যে মারামারি করার। We don't have the energy, like if I'm not getting paid, no money no fight, right? So it's all about fighting, earning, and also আমার স্ট্রেসও যাচ্ছে। Let's say someone who does not earn, হবির জন্য করতেছে, ওর স্ট্রেস লেভেলস তো এখানে কমবে। অফিসের বস চিন্তা করে ব্যাগটাকে মারো, পর অফিসের বসের উপর চিল্লাচিল্লি করতে পারেন, চাকরি ইনট্যাক্ট। লাইক আমি যখন শুরু করছিলাম I started as a hobby, কারণ বাংলাদেশে হচ্ছে কোনো মাঠ নাই, সো ইনডোর স্পোর্টসের দিকে আমরা বেশি ঝুঁকে পড়তেছিলাম। সো আমি হবি হিসেবে শুরু করে তারপর
মনে হচ্ছে না একটা দুটো ফাইট করি তাহলে একটু ফ্রেন্ডদের সামনে শো অফ করতে সো পারবো। যখন ফার্স্ট ফাইট প্রথমে করেছো তখন কি খুব ভালো লেগেছে? ইউ হ্যাড অ্যান অ্যাড্রিনালাইন রাশ আই এম শিওর, বাট ডিড ইউ এভার থিঙ্ক দ্যাট ইউ গোনা টেক ইট প্রফেশনালি তখন ফার্স্ট ফাইটের টাইমে? ফার্স্ট ফাইটের টাইমে? হ্যাঁ রাইট। আচ্ছা, সো ফার্স্ট ফাইটটা হচ্ছে দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট লস ওই থাইল্যান্ডের যে ফাইটটা, রাইট। কারণ আমি হচ্ছে অনেক, আমার কাছে এখন মনে হয় যে অনেক আন্ডার প্রিপেয়ার্ড ছিলাম। সো এই তো তারপর আমার মনে হচ্ছে যে না আমার আর ফাইট করা আর এই ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি বলো যে কোনো সেক্টরে, আই থিঙ্ক দের ইজ আ লট অফ ইমপ্রুভমেন্ট স্টিল টু বি মেড, অনেক ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। সো ইয়া আই গেস I would add এটাতে যে আমাদের স্পোর্টে যে আনসেফের কথাটা বললাম, ইটস ভেরি সেফ কম্পারেটিভলি ইফ উই কাউন্ট দ্য ডেথস। ফুটবলে বেশি মানুষ মারা গেছে, লাইক প্লেইং from soccer, injury and all like that. even deaths on field. So fighting is not really that. It's like injury হয়, but if you're prepared, you're not gonna get And then deaths again, হবে না, we don't die. এরকম যদি আমরা ট্রেন করতে শিখি, ইনক্লুডিং উইমেন, যে অনেক মেয়েরাও এখন এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে, তোমাদের ওখানে দেখি যে স্পারিং করছে, এটা ওটা করছে, সো এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি সেলফ ডিফেন্সের জন্য খুবই ভালো মেয়েদের জন্য, ছেলেদের জন্য। 100%. নট বিকজ ইউ আর বয়েজ, তোমরা যে রাস্তায় সেফ সেটা কিন্তু না। Just because you're out in the streets, it's not, nothing is safe for anyone these days. So এগুলো ট্রেনিং এর সাথে I think তোমাদের কনফিডেন্সটাও বাড়বে, মানুষের কনফিডেন্সটাও বাড়বে, and I think it's safe. At least you can protect yourself in the streets. My deal with the self-defense thing is it's also a different ball game. So people think they do a lot of self-defense seminars and courses. I differ with that because like আমার কাছে মনে হয় একটা আমার কাছে like if I had to teach self-defense, Right. self-defense techniques is one thing. I can learn that technique, but if I'm not like if I don't have a experience with violence and combat, like I'm combat training না করি, what is the guarantee যে আমি ওই মোমেন্টে ওই টেকনিকটা করতে পারবো? আমাকে যা শেখাই দিল হাউ টু ডিসআর্ম আ নাইফ, আমি ওই টাইমে ফ্রিজ হয়ে গেলাম, সো আই ওন্ট বি এবল টু ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট টেকনিক। যেটা হয় আর কি, মানুষ তো এক্সপেক্ট করে না ওরকম কিছু। So a lot of people do different self defense courses and ভাবে যে আচ্ছা আসলে এটা করব, ওই টাইমে এটা হয় না। When you're having a gun point, you cannot think that time. You have to drill it. You have to drill it many times. That's where the fighting comes in. So if you're a fighter, তখন is a different thing. That's how it should be. Self defense technique শেখার আগে you should be into combat sports, then learn the then techniques. comes the self defense. Then So you'll this be is able to something new implement. that I have learned today, is like you actually believe that combat should come first and then the self defense. 100%. Even the trainers, they would believe it. It's just মানুষ চায় না এত লম্বা একটা জিনিস করতে, right? It's a lengthy process. Right. এর জন্য ওরা self defense seminar করাচ্ছে। সেমিনারে কে শিখবে? Like you can do seminars, but ওইটা ড্রিল না করলে ওই একদিনের সেমিনারে you cannot self defend yourself on the street. 100%. That's true. And nothing you can, it's not a quick fix. No, it's not a quick fix. Yes. You have to drill it, Okay. like everything else. That's totally understandable. Rashed here, he claimed the professional championship belt at the double horse knockout fight night 001 Muay Thai tournament in Dhaka on June 27, 2025, defeating India's Ritik Kalsi. So, you just won the professional Muay Thai championship belt at the double horse event in Dhaka. That's huge. So, when you hear the word champion, what comes into your head? তুমি তখন চ্যাম্পিয়ন ওয়ার্ডটা শুনে তুমি কি চিন্তা করো বা তোমার কি মনে আসে? সো ফাইটটা জেতার পর যখন হচ্ছে আমার নাম ওরা অ্যানাউন্স করতেছিল, সো এই ফাইট জেতার পরে যেই ফিলিংটা, এটা হচ্ছে আপু লাইক নো ড্রাগস ক্যান বিট ইট। Absolutely. Adrenaline. It's an adrenaline rush. So তখন hell of a are you drug এটা। তখন কি মনে হয় ইউ আর সো প্রাউড অফ ইয়োরসেলফ? ওই মুহূর্তটা তোমার জন্য তো একটা বড় জিনিস, when you win a fight. Right, তো all তখন the- ওই মুহূর্তে তোমার মানে ফিলিংটা কেমন হয়? লাইক সব হার্ড ওয়ার্ক আমি যা করেছিলাম এই ক্যাম্পটার জন্য, এভরিথিং পেইড অফ, Right. সবকিছু। And that's a good feeling. 100% ইটস Okay. বেস্ট ফিলিং। Okay. So, Rashed, what was your toughest challenge which you faced when you started fighting, and how did you push through this entire process? সো আমার কাছে মনে হয় টাফ চান্সটা ছিল হচ্ছে আমার বাসা থেকে আমার প্যারেন্টসরা চাইতো না যে আমি হচ্ছে এই স্পোর্টটা করি, সো ওভাবে হচ্ছে তারা সাপোর্ট করতো না। লাইক আমার ট্রেনিংয়ে যাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে হচ্ছে লাইক হেঁটে টেটে যেতে হতো এরকম, তারপর গিয়ার টিয়ার হচ্ছে অনেক টাকা সেভ আপ করে কিনতে হতো, এটা একটা। তারপর ওয়ান্স আই বিকেম গুড অ্যাট ইট, যখন মানি স্টার্টেড লাইক কামিং ইন, আমার ইনকাম হওয়া শুরু করলো, বাসায় কন্ট্রিবিউট করা শুরু করলাম, তখন থেকে হচ্ছে জিনিসটা আমার তখন থেকে ওনারা বুঝলেন, your parents understood that this might have a future. আচ্ছা, বাট ওটা কি অনেক দিন মানে খুব কষ্ট হয়েছে এটাকে মানে টু গো থ্রু ইট? অনেক কষ্ট বলবো না, বাট চ্যালেঞ্জিং ছিল।
challenging. That's the right word for it, because when you have to convince your entire family that what you are doing is the right thing for you, I think that's a challenge by itself. Okay. So Rashed, when you are stepping into the ring representing Bangladesh আর আমাদের 20 কোটি মানুষ যে তোমার পিছে আছে, তো তখন তোমার ফিলিংটা কেমন হয়? তুমি তো বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্ট করে তুমি রিংয়ে ঢুকছো। সো এই ফাইটগুলোতে হচ্ছে আপু লাইক প্রেশারটা অনেক বেশি থাকে আমার কাছে, যেটা মনে হয়। বাট এই ফাইটগুলোর আগে হচ্ছে লাইক আমার ফাইট ক্যাম্পের মধ্যে আমি ওভাবে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকি যে যতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে আই ক্যান পুশ ফরওয়ার্ড, আই ক্যান লাইক যতক্ষণ পর্যন্ত আম স্ট্যান্ডিং অন মাই লেগস, আইল পুশ You won't give up. I'm not going to give up. So আচ্ছা, is it a lot of pressure when you know that the entire country is banking on you? হ্যাঁ, পুরো দেশব্যাপী যত আমাদের মানুষ আছে 20 কোটি মানুষ, তারা সবাই তোমার উপর ভরসা করে আছে, তো ওটা কি একটা বড় প্রেশার মনে হয়, নাকি মনে হয় যে? আমার কাছে বড় প্রেশার লাগে না, লাইক প্রেশার। সো আমরা হচ্ছে যেটা ফোকাস করি হচ্ছে আপু লাইক আমাদের যে গেম প্ল্যানটা থাকে ওটার উপর হচ্ছে আমরা বেশি ফোকাস করি, নিজের উপর ফোকাসটা। হ্যাঁ, গেম প্ল্যানটার উপর হচ্ছে আমরা বেশি ফোকাস করি। এখন আমার উপর ডিপেন্ড করে যে আমি ওই প্রেশারটা কতটুকু নিচ্ছি। যদি প্রেশারটা বেশি নিয়ে ফেলি তাহলে হচ্ছে আমার গেম প্ল্যান হচ্ছে ওটা হচ্ছে কম্পেনসেট করতে হবে। That makes so much sense actually. So Rashed, what is harder for you, preparing your body or preparing your mind when you go through a fight? আমার কাছে মনে হয় আপু এটা হচ্ছে প্রিপেয়ারিং মাই বডি, লাইক দ্য ফাইট ক্যাম্পটা। সো এই ফাইট ক্যাম্পটা হচ্ছে আমার কাছে অনেক টাফ। মানে তোমাদের ওই আপ টু দ্য মার্ক আসতে হয় ফিজিক্যালি, লাইক 4 উইকস এর হচ্ছে আমাদের একটা ফাইট ক্যাম্প থাকে। সো এই ট্রেনিং ক্যাম্পটা হচ্ছে ইটস লাইক ভেরি ব্রুটাল। ইউ আর লাইক ইউ আর ট্রেনিং 4 আওয়ার্স 5 আওয়ার্স হচ্ছে প্রত্যেকদিন ফর এ 9 মিনিটস অফ ফাইট। একটু এলাবোরেটলি বলবে এটার সম্বন্ধে, যে তোমরা মানে একদিনের রুটিনটা বলো, তোমরা কি করো এই 4 উইকস? সো ফাইট ক্যাম্পের মধ্যে হচ্ছে আপু লাইক সকালে হচ্ছে আমরা we do a 10 kilometers of running. Okay. 10 kilometers every morning. And then we have to, after running right away হচ্ছে আমাদের we have to do our strength and conditioning. Okay. তখন তারপর হচ্ছে রেস্ট করে we have our lunch, তারপর হচ্ছে আবার we একটু পাওয়ার ন্যাপ লাগে, ওই পাওয়ার ন্যাপটা নিয়ে হচ্ছে we get ready for our next session, যেটা ইভিনিং সেশন। So throughout the day it's all about resting, eating and training for the fight. Right. But তোমার হাইট এন্ড বডি অনুযায়ী তোমার কতটুকু ক্যালোরি কনজিউম করতে হয় তখন? সো ফাইট ক্যাম্পে আমি যখন থাকি তখন হচ্ছে আমার ক্যালোরিজ হচ্ছে আমি লাইক 2200 to 2400 calories এর। ওটাতে কি হয়, because you're burning so much during the day and then you're preparing কার্বটা একটু হাই রেখে অন্য কিছু ব্যালেন্স করে তখন। আচ্ছা, heading into a fight camp আমার যেটা হয়, সো আমার অলরেডি এক্সেস ওয়েট থাকে। So you actually shed? Yes, so তখন এতে কমও খেতে পারি, because I'm cutting a lot of weight. Right. আমার ফাইটের আগে I think 5 দিনে 8 kilos কাট করছিলাম একদম লাস্টের দিকে। My God, most of them are water. That's a lot of water. water weight চলে যায়। It's not advised, not healthy, I think. But at one point কোনো সময় কি এরকম মানে উইকনেসটা কি ফিল করতে পারো তোমরা? Because suddenly if you're cutting down on, if I'm cutting a lot of water, fighter আগে of course I'm rehydrating, because I'm weight দেওয়ার পরে I can start eating, but still একটু disoriented মনে হয়। So weight কাটটা যত কম করা যায়, I'm still trying to figure out কত কাট করলে বেস্ট। Maybe 4 kilo was a better option or something. Then 8. Yes. Acha. But you have to go through entire process every time before the fight. Right. And is it every time, is it 4 weeks or more or less? ফাইট ক্যাম্পস হচ্ছে আপু 4 উইকস থেকে 6 উইকস। এখন একজন একটা প্রেফার করে। আমার জন্য যেমন হচ্ছে আমি প্রেফার করি 4 উইকস, কারণ আমার লাইক ফোকাসটা রাখতে ইজিয়ার হয় আমার জন্য, মানে আরো কম্প্যাক্ট। রাইট, ওকে। সো অলরাইট বয়েজ, যেহেতু আমরা ট্রেনিংয়ের কথা বললাম, ডিসিপ্লিন বিল্ডিং কমিউনিটির কথা বললাম, এখন একটা মজার টেকনোলজি আমরা টেস্ট করব, যে আমাদের ফিটসমনিয়াতে যেই এআই ফুড স্ক্যানারটা আমরা নতুন ইন্ট্রোডিউস করেছি, ওটা আমরা আজকে টেস্ট করব তোমাদের দুজনের সাথে। ওকে, অলরাইট, তাহলে আমরা এই অ্যাপটা টেস্ট করে দেখি এটা কিরকম কাজ করে। ইয়েস প্লিজ, লেটস স্টার্ট। ডায়েট, ফুড ইনপুট, লাঞ্চ, ক্যামেরা, স্ক্যানিং। কত আসলো বিরিয়ানি? এখনো ওয়াইফাইটা লোড হবে নাকি? এখনো স্ক্যানিং হচ্ছে। এই যে বাস
So 700 calories, 90 grams Wow. হচ্ছে carb, My 25 God. gram fat আর 30 গ্রাম হচ্ছে So এটা খাওয়া উচিত না তাহলে। so তোমার one sparring session gone এটা খেলে One sparring session একদম gone. done for. তাহলে আমরা এখন সিঙ্গারাটা ট্রাই করি। সো লেক ওকে, দেখি সিঙ্গারা বড় ভাই ফেভারিট খাবার কি ক্যালোরি আসে। সে অনেক খেতে পারে এগুলো। কানাডাতে যাও সিঙ্গারাই খায় ডাবল দ্য প্রাইস। My God. Shit, 180 calories, 22 grams carbs, 8 gram fat, 4 gram protein. হ্যাঁ দেখো প্রোটিনই নাই এখন তুমি এটা কি বলবে যে কোনো প্রোটিন নাই দেখো আমরা কত কার্বোহাইড্রেটস খাই এভরিডে Right? সেটাই। so that makes it life so much easier and মানুষ apparently এটার নাম কাচুরি, এটা আমি জানতাম না। দেখো এটা নামও শিখাইতেছে আমারে, আমি সিঙ্গারা জানি এটা। But they call it I think কাচুরি I think. সো বয়েজ আমরা তো মজা করে যে একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম হ্যাঁ সো আমরা তো বাঙালি আমরা মাছে ভাতে বাঙালি আমরা খেতে পছন্দ করি সো এই যে বিরিয়ানি আর সিঙ্গারার যে এত ক্যালোরি কন্টেন্ট আমরা দেখলাম সো তোমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তোমরা কি মনে করো যে এই অ্যাপে যে সব কিছু এইভাবে তুলে ধরেছে বাঙালি ফুডের ইটস এ লার্নিং প্রসেস দ্যাট উই আর অলসো লার্নিং অ্যাবাউট ফুড তো তোমরা কি মনে করো যে মানে এই অ্যাপটা তোমাদের কেমন লাগলো স্ক্যান করে আমাদের তো খুব ভালোই লাগলো। এখন এটা ইজ আই থিঙ্ক গুড, মাঝে মধ্যে কিছু আমি অনেক জাঙ্ক খাই মাঝে মধ্যে। so now you have to scan every time you Now when I eat scan I see the calorie I'm like আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটু জাঙ্কটা রেখে দিলাম। but basically তোমাদের ফুড ওয়াইজ মানে কি খেতে ভালোবাসো রাশেদ ভাই খায় গ্রিন এন্ড পেপার, চিকেন স্যালাড খাও গ্রিন এন্ড পেপার গ্রিল চিকেন গ্রিন আচ্ছা এন্ড পেপার তাকে ডিসকাউন্ট দিতে পারে, অনেক অনেক ডিসকাউন্ট but দেয়। majority of the time as athletes and as আমিও তো I'm a trainer but আমরা কিন্তু সবসময় প্রোটিনটা অ্যাম্প আপ করতে চেষ্টা করি সো তুমিও কি সেম করো ও যেরকম গ্রিল চিকেন which is totally protein সো তোমার ওরকম খাওয়ার মধ্যে কি প্রেফার করো তুমি খেতে আমি আই থিঙ্ক যাই খাই আই ট্রাই টু কিপ দ্য প্রোটিন আপ, ইউজুয়ালি প্রোটিনটা Right. সেটিং হয় তো সো প্রোটিন Right. খেলে অন্যগুলো খাবার খেতে That's true, and you're not hungry as often. খিদাটাও কম লাগে। ঠিক তো আমি যেই খাবারের পর আমাদের প্রোটিন অ্যাড করে বেশি Right. যখন বিরিয়ানি খাই তখন কি হয় আর কি আমাদের ওই আই কিপ ট্রাই টু কিপ দ্য লেটস আমি বিয়ের ফাংশনে গেলাম তো অনেক সময় দাওয়াত স্কিপ করা যায় না যে বিয়েতে না আসলে কথা বলবে না জীবনও এরকম একটা সিচুয়েশন বিয়ের আর খাবার সামনে থাকলে ডায়েট করতে একটু ইস্যু হয়ে যায় স্পেশালি আমাদের মিল স্কিপ করলেও আমাদের প্রবলেম হয় রাইট তখন ওই তখন মিলে কি যে আমি করো? বিয়ের মধ্যে যে আমি ট্রাই টু যত মাংস যে যত প্রোটিন Yeah, তুমি yeah. মানে মাংস নিয়ে চিকেন রোস্ট নিয়ে ওইভাবে ইনকর্পোরেট করে ওয়েটারটাকে খাচ্ছ 100 I do the same. ওয়েটারটাকে হ্যাঁ। 100-200 টাকা বোনাস দিলে রাশেদ বেশি কিছু আরো নিয়ে আসে আরো দেয় ও মাংস ভালো করে। তোমরা তো দেখি প্রো একদম হ্যাঁ, এগুলো হ্যাঁ expert. ওকে দ্যাটস নাইস টু নো বাট ইন জেনারেল প্রোটিন ইজ দ্য অনলি থিং দ্যাট উই হ্যাভ টু অ্যাম্প আপ অ্যান্ড কার্বোহাইড্রেটটা খেলেও গুড কার্বোহাইড্রেট খাওয়া উচিত সো রাশে তোমাকে একটা ট্রিকি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবো এখন সো তুমি যদি ইন্টারন্যাশনাল আর আমাদের গ্রাউন্ডসেও যে কোনো পাস্ট প্রেজেন্ট থেকে নিয়ে তুমি কার সাথে অ্যাজ এন ওপোনেন্ট তুমি ফাইট করতে চাবে আমি কনর ম্যাকগ্রেগরের সাথে ফাইট করতাম যদি হ্যাঁ মানে অনেক আইজ অ্যাট্রাক্ট করতো হ্যাঁ and Right. লাইক ইন Big pay. কিকবক্সিং or But Muay do Thai you rules. think you are at par with whoever you want to fight with? Conor is I MMA think I have fighter a chance. আমার মনে হয় In- মুই in থাইতে kickboxing or Muay Thai 100%. Muay Thai fight, I think I Right. have a chance if I do my camp Excellent. properly. That sounds great because if you are really thinking of fighting somebody internationally and you think that you are at par with each other, then I think the challenges are also much more higher when you know that you can fight that person. Nice to know. So this is for both of you. Bangladesh doesn't yet have an official support for Muay Thai where grassroots growth is concerned. So Fitsomnia যদি তোমাদেরকে একটা জিনিস দিত অ্যাড করতে বলতো যে তোমাদের দুজনকে যে কোন টুলটা অ্যাড করলে তোমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে খুব ভালো হবে অ্যাজ ইন ইট উইল বি আ গুড থিং টু অ্যাড অ্যাজ আ টুল ইন Fitsomnia, what would you say? তোমরা কি বলতে? So just as I said earlier, Jamra, we want to open 14-15 gyms throughout the country. Right. But that's not going to be tomorrow, right? Tomorrow, though, it cannot open It that will many take gyms. time, Right? So, এখন few আমরা ঢাকা, years. we're focused on Dhaka, and Dhaka is a বড় জ্যাম জটের জন্য সব জায়গায় যাওয়াটা টাফ হয়ে যায়। Right. সো যারা যাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যান ইস্যু, যারা অনলাইনে কিছুটা দেখতে চায়, মেবি ফুল অন শিখাতে না পারলো সামথিং টু গেট দ্য বেসিক্স। Right. সেরকম কোনো বেসিক কোর্স যদি Fitsomnia থ্রু বা এরকম অ্যাপদের থ্রু থেকে লঞ্চ করা যায়, দ্যাটস ওয়ান That's a very good idea actually. পুরা বাংলাদেশে we can spread it out, Right. right? And that's how they're going to be interested in. Do you still মানে do you feel the same? Yeah, I feel যে the একটা same. ছোটখাটো ইন্ট্রোডাক্টরি যদি একটা কোর্স Course, করা যেত right. যারা মুয়াই থাইতে ইন্টারেস্টেড or That's MMA তে included in the ইন্টারেস্টেড app.
right? Yes, to include it in the app. So it will be like a tool, a new tool in the app. Just like small seminars. If Fitsomnia wants to host small seminars in our gym, since our gym is the biggest gym, they can by any gym anywhere, park, a lot of places. Like in events. Like in small events. Plan করছি যে আমরা next in coming future আমরা events রাখবো. So তখন I think these will all come up. To gather more people, community build হবে. Right. It's all about building the community. So Rashed and Omeo, কোনটা বেটার ছিল যে দেশের মাটিতে হাত উঁচু করে দেখা যে you won, নাকি বাইরের তোমরা যখন বিদেশে পারফর্ম করছো তখন কোন দেশে মানে হ্যান্ড রেজিংটা তোমাদের স্যাটিসফ্যাক্টরি এন্ড তখন কিরকম একটা ফিলিং ছিল? আমার কাছে মনে হয় আপু দুইটা হচ্ছে দুই রকমের ফিলিং। দেশে হচ্ছে আমরা যখন কোনো ফাইট জিতি আমাদের অনেক ফ্যান্স, তারপর সাপোর্ট সিস্টেমটা খুব বড় থাকে, সবাই চিয়ার করে। বাট বাইরে যখন হচ্ছে আমরা ফাইট জিতি তখন লাইক সেলিব্রেশনটা হচ্ছে লাইক 2-3 জনের মধ্যেই করতে হয়। আমার ফাইটের টাইমে যখন আমি এশিয়ান মেডেল জিতছিলাম, সো শুরুতে তো কোনোই আমি সাপোর্ট কারো দেখিনি, বিকজ আমি যে অপোনেন্টের সাথে ফাইট করেছিলাম লেবানিজ ছিল। লেবাননের টিমটা খুব স্ট্রং, ওদের কমিউনিটি স্ট্রং। একসাথে মনে 70-80 জন আসে, হেল্পার সহ। তো ওদের 70-80 জন, they are just cheering and like 80 people একটা স্টেডিয়ামে চিল্লাচ্ছে। ওদের দেশ, ইটস ইন আ ডিফারেন্ট কান্ট্রি, আবু ধাবি, বাট স্টিল ওরা 80 জন নিয়ে আসছে, কয়েকজন আসছেই মনে সাপোর্ট করতে। আর ওইখান থেকে হয়তো লোকাল পিপল, স্পোর্টসে খুব বেশি মিডল ইস্ট কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল, আই থিংক লেবাননের মানুষ বেশি ছিল। সো আই ফেল লাইক আ লট হিউজ ক্রাউড। লেবানন বলতেছে। সো যখন ও হারলো ফাইটটা, মাই হ্যান্ড ওয়াজ রেজড, পিন ড্রপ সাইলেন্ট, কোনো নেই। খালি ওখান থেকে দেখতেছি যে কিছু ইরানিরা সাপোর্ট করছে বাংলাদেশ। আই ডোন্ট নো হোয়াই দে ওয়ার সাপোর্টিং। পরে জানতে পারছি ওদের লেবাননের সাথে প্রবলেম ছিল টিমের সাথে, সো দে ওয়ার সাপোর্টিং দ্য অপোজিশন। তোমার ফিলিংটা কেমন ছিল? ওয়ার ইউ ডিসহার্টেন্ড? মানে তোমার কি খুব মন খারাপ লেগেছিল যে মানে দেশের মাটিতে না বাইরে এরকম একটা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেও যে তোমার কোনো সাপোর্ট নাই? আই ফেল ভেরি দ্যাট মোমেন্ট ভেরি প্রাউড, বিকজ ওই অলিম্পিকের ইভেন্ট ছিল, তো ওয়াজ অলিম্পিক ইভেন্ট। সো ওই ইভেন্টের জন্য যারা কাজ করে সব ওয়ার্কার বাঙালি ছিল। দে ডিডন্ট এক্সপেক্ট বাংলাদেশ থেকে। ওরা বলে যে আমরা 18-20 বছর কাজ করতেছি এই অর্গানাইজেশনে, বাঙালি তো দেখিনি। রাইট। সো ওরা দেখে, ওরা পরে ওই শেখরা গেস্ট ছিল, ওদের থেকে পিজা টিজা নিয়ে দেখলাম আমার বাইরে আমার রুমে এসে সেলিব্রেট করতেছিল। বাট এট দ্য সেম নোট আমি বলবো, বয়েজ, wherever you are fighting, we are all behind you. Entire Bangladesh is behind you, and we are so proud of you. You know, as whatever you're doing right now, and তোমরা আরো অনেক সামনে এগিয়ে যাবে। এই শ্রীলঙ্কার যে আমার ফাইটার ছিল আপু, ওখানে হচ্ছে I had like no proper corner, মানে আমার সাথে আরো যে দুইটা ফাইটার ছিল ওরাও হচ্ছে আমাকে কর্নার করতে হয়েছিল, কোচ করতে হয়েছিল। Why? লাইক আমার কোচ যারা ছিল, লাইক ঢাকাতে আমরা হচ্ছে যাদের সাথে ট্রেনিং করি, হাসিন ভাই, তারপর আফ্রিদি, তারপর অমিও, ওদের তো হচ্ছে অমিও হচ্ছে থাইল্যান্ডে ছিল। আর আমার বাকি দুজন যে ট্রেনিং পার্টনার এন্ড কোচেস, ওরা হচ্ছে একজন হচ্ছে ব্যাংকার, আর একজন হচ্ছে আরেকটা অফিসে কাজ করে। They do a 9 to 5 job. So ওদের জন্য পসিবল ছিল না হচ্ছে। এখন যেরকম ফিউচার ইনশাআল্লাহ উই হ্যাভ আ থাই কোচ, সো এখন আমাদের সাথে যেতে পারবে। বিফোর জুলকান, বিফোর দিস বসুন্ধরা কেম, উই ডিডন্ট হ্যাভ দিস থিংস। So that must have been tough for you, because if you don't have a support system, and your coach is the biggest support system, right? So আমি আমার ক্যাম্পের ফার্স্ট থেকে ওভাবে হচ্ছে মেন্টালি প্রিপেয়ার ছিলাম যে এখানে হচ্ছে আমি একাই আমার হচ্ছে। So did you feel a little left out, or were you feeling scared যে হয় না যে এত বড় একটা জিনিস রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছ, বিদেশে হোক বা বাংলাদেশে হোক, তোমার যদি একটা সাপোর্ট না থাকে তখন তো ইটস আ টাফ জব টু ডু। টাফ জব, বাট আমি এর জন্য লাইক মেন্টালি হচ্ছে আমি রেডি ছিলাম। লাইক ফাইট ক্যাম্পের সময় হচ্ছে আমরা যেটা করি, লাইক what I do is প্রত্যেকদিন হচ্ছে আমি ভিজুয়ালাইজ করি যে আমার ফাইটটা হচ্ছে আমি কিভাবে যাবে। লাইক আমি রিং এর মধ্যে কেমনে ঢুকবো, তারপর ফাইট করতেছি, I'm getting hit, I'm also hitting, I'm knocking my opponent out. So you replay it in your mind over and over again. It's a very good way of. So এইভাবে হচ্ছে I like prepare my mind যে আমার এবার কর্নারম্যান নাই, সো আমার আরো কাম থাকতে হবে, লাইক গেম প্ল্যানটা হচ্ছে প্রপারলি এক্সিকিউট করতে হবে। And that's totally understandable, but I'm surprised যে I'm glad যে এখন তোমাদের কোচ আছে and he'll be with you all the time. That's very important. So Omeo, at the age of 17 তুমি national and Asian gold medal জিতেছো, and you're a professional amateur belt from the double horse knockout in Dhaka. So as in your teenage status to elite overnight, what's your mind step and the steps that you think when you're in the ring? When I'm in the ring, age is not a factor, because my opponent can be older, stronger, whatever I can. So I think what I'm trying to achieve currently, my last fight I was looking rushing things. I was looking for the knockout, bonus power, and
highlights এর জন্য ভালো লাগবে। Okay. So I was rushing it. So I'm trying to recently learn it from him. He was very calm in his fight. Rashed bhai was very calm in his fight. So my next game plan is to be more calm in the ring. I'm very I rush things. But in general, are you a very hyper person? Yes, I also yes. think You that could you're tell, very yes. hyper. 100%, Yeah. yes. So we all learn from our subordinates and from our Right. elders. So I'm sure you're learning Right, a lot from Rashed as well. So ওই ফিলিংটা প্রত্যেকবার যখন রিং এ ঢুকো তখন কি একই ফিলিং হয় নাকি ইটস এ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফিলিং No, ring e ঢুকে থাকলে like if anyone says যে ring e ঢুকতে তো ভয় লাগে, I think they're lying or না হলে মাথায় সমস্যা আছে। some sort of একটা ভয় থাকে Because like I'm not when I'm across the ring against someone, ও তো এখানে normal, he's not a normal guy, he's another killer, right? right So high level guy. এখানে আমি একটা জিনিস অ্যাড করছি, Please do. নার্ভাস যদি না লাগে তার মানে হ্যাঁ। হচ্ছে Problem আছে। কোনো প্রবলেম আছে, হ্যাঁ। বিকজ একটু নার্ভাস হওয়া ভালো, কারণ হচ্ছে তখন হচ্ছে আমরা উই সি থিংস স্লোলি Sharp in a different perspective. Sharp থাকে, more right sharp. right that's so It's a true weapon. though It's a weapon in our arsenal that we can use anytime. So এটা থাকা important. So it is there. Every time I feel the similar. That's why মাঝে মধ্যে যে পায়ে what happened, like কোনো নার্ভাস কিছু করার আগে, let's say হেডমিস্ট্রেসের স্কুলে হইতো না, হেডমিস্ট্রেসের রুমের বাইরে দাঁড়ায় আছি, পায়ের মধ্যে যাচ্ছে, কি বলে এটা, ওই যে পা লাইক কাঁপতেছে বা পায়ের মধ্যে you're feeling nervous আমি আমার পায়ে বাড়ি দিতে থাকি কনস্ট্যান্টলি, পা ঝাঁকাইতে থাকি যে so that একটু calm so I হয় feel যায়। more grounded and I'm right there right physically. it's all about being grounded when you're walking Normally কি together. আমরা এতবার জিনিসটা চিন্তা করছি যে এখন লাইভ দেখতেছি, it's still a shock. Right, we right. run it our head, আমরা Right. দেখি, and we're fighting couple of times when we have fought. আস্তে আস্তে we're getting better every time, I would say, because এই যে ভুল থেকে শিখি। right এই যে রাশেদ বেওতার I think বাকি ফাইট থেকে last fight he was way more calmer. so you every fight is like an improvement 100% you want to improve yourself I know what mistakes I made. I watched and the you tape. know what to fix Now I know what to fix. okay that's great so Omeo you're a symbol in Muay Thai হ্যাঁ তুমি মানে তোমাকে দেখে আরো অনেক ইয়াংস্টার্সরা তারপর অনেক অল ওয়ার্কস অফ লাইফ থেকে এন্ড বয়স থেকে ওরা এনকারেজ হয় সো আমরা যদি একটা টুল হিসাবে এটাই তোমার যা করছো তুমি Muay Thai আমরা যদি ফিটসমনিয়াতে ইনকর্পোরেট করি তো তোমার কি মনে হয় আর অনেকজন ইন্টারেস্টেড হবে and will have a huge following I think এটা multiple usage আছে through the app. আমরা একটু Can you share? হ্যাঁ। শুরু থেকে একটু টাচ করেছিলাম। So I think এখানে options are, let's say যেটা বললাম যে you have to enlist all the martial arts yes in the app, yes and then slowly but surely we can, let's say every 3 months or every 2 months you host small kind of campaigns and events ওই জিমগুলোতে বড় বড় Right. জিমগুলো small sparring events, it can be anything, challenges and stuff, fight হোক অন্য কিছু হোক, সো ওইগুলোতে উই ক্যান স্লোলি ইনকর্পোরেট। আর ওই যে ওইটা তো আরেকটা তো আছে যে যদি কোনো কমিউনিটি টাইপ স্টোরিজে দেখলো বা আমরা পোস্ট দিলাম যে আমি গোইং টু দ্য জিম, whoever knock me, like whoever is going to the gym knock me, এরকম একটা কমিউনিটি ক্রিয়েট করলে একসাথে গেল গ্রুপ করে Right. অফেন টাইমস কি হয় আমাদের এখানে তো অনেক কর্পোরেটও আসে, একটা স্টুডেন্ট গ্রুপ বলি একটা কর্পোরেট গ্রুপ বলি, কর্পোরেট গ্রুপে হচ্ছে একজন লেটস সে মিস্টার এ বা মিস্টার এক্স কর্পোরেটে চাকরি করে, তার সাবঅর্ডিনেটস যারা আছে তার কলিগস তারাও জিম করে, সো মিস্টার এক্স বলল আই এম গোইং টু দ্য জিম থ্রু দ্য অ্যাপ আর কি, ইউ গাইস ক্যান কাম, who else is coming with Right. me, তখন ওরা একটা 4-5 জন গ্রুপ করে আসলো, more people for us and also through the app দিয়ে আমাদের হেল্প yes হচ্ছে। I think more people for your community Right. and the entire fitness community should be joining And together ওটাতে hand in stories hand দিলো যদি a lot of people are, if they use this app, right because what I understand Fitsomnia is not just like a food calculator, not it's like also a social media platform, right? একটা ডেইলি হ্যাবিট বলবে যেটা অ্যাথলিটস থেকে চ্যাম্পিয়ন্স যারা তাদেরকে ইয়ে করে আর কি, মানে ওয়ান হ্যাবিট which kind of the difference between an athlete's habit and a champion's habit Oh, it's not maybe one daily, it's consistency. Championsরা consistently training করে, athleteরা once in a while motivated থাকলে training করে, that discipline is and so true discipline and motivation তো এটাই difference. So athletes are motivated because that's why they call themselves so athletes. consistency is the key Consistency is the key. Right. It's hard, it's not as easy. Fitsomnia's motto is fitness is not just gym, it's a lifestyle. So তোমাদের perspective how would you personify that? So for us it is actually a lifestyle, because আমাদের usually the camp mode it's all about training. Even outside the camp we are still training, maybe Right. diet একটু ওদিক সেদিক হয় আর so for us it's always about training, right? So এটা আমাদের কি হয় সকালে ওঠার পর থেকেই তো we train, but I think for regular people I think we're not judging আমাদের lifestyle তো it's full training, আমরা সকালে Right. বিকালে training করি, but let's say regular people, right? Regular people যদি, if I'm getting the question right, how they can incorporate, are we trying to get there? Yes.
So how the general mass can incorporate. Right. So for us, since we're a martial arts gym linked to the so আমরা martial arts lifestyle নিয়ে বলি. So I think আমাদের জিমের when we used to own Vanquish, most of our clients were corporate clients, right? So স্টুডেন্টদের বাদে কর্পোরেটরা হিউজ একটা অডিয়েন্স ছিল. So I think আমাদের যখন ক্লায়েন্টরা করতেও সুন্দর করে before going to the office they used to do some kind of cardio. আসলে আমাদের জিমে আসতো না, they used to do some kind of cardio. আচ্ছা. They used to go to their office 9 to 5 regular যেটা বেসিস ছিল শেষ করতো. By 7 to 8 they're at the gym and then they do their normal workout. In between হলো ডায়েটের খেলাটা. So সকালে cardio করতেছে বা সকালে ওয়েট করতেছে, whatever their case is, রাতে বেলা মার্শাল আর্টস করতেছে. এটা হলো usual structure of regular people. Right. So they're getting 2 sessions in as well. খুব ভালো, তার মুড খুব ভালো থাকে throughout the day. They're very happy. যেই উইকগুলো তাদের ইঞ্জুরি কারণে they couldn't train, ওই দিনই তাদের শুনছে অফিসে ঝামেলা হয়েছে or something. Their mood ছিল না. So it's definitely a mood booster as well. এই মাঝখানে টাইমগুলো যে আমাদের ডায়েটটা মেনটেন করতে, that's where Fitsomnia comes in. Because it's like a food diary as well. আমরা সারাদিনে যা খাচ্ছি ওটা আমরা যদি ওখানে লিখে দিই, so at the end of the day we can calculate আমরা কতটুকুন খাচ্ছি, কতটুকুন বার্ন করা উচিত ছিল. So it's kind of like a diary, right? Also the community part as well. So আমি জিমে গেলাম, I can give a message এখানে if they create this interface যে I'm going to the gym or something like that. But even জিমে গেলে তো notification would be he's at the gym. Yes, of course, and that's coming. Like you know, যেটা আমরা আগে আলাপ করলাম. What do you think, Rashed? So আপনি যেটা বললেন লাইক এই অ্যাপ দিয়ে হচ্ছে আমরা ফুড ডায়েরি প্লাস হচ্ছে আমাদের একটা মান্থে আমরা লাইক কতদিন ওয়ার্কআউট করেছি সবকিছু ট্র্যাক রাখা যায়. সো আমাদের সময় অনেক ট্র্যাকিংটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? এন্ড স্পেশালি ওয়ে দ্য ফুড ইজ কনসার্নড, এখানে খাওয়া দাওয়াটা আমরা ট্র্যাক করতে পারছি. সো তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা না এটা করলে? ওকে, জেনারেল সবার জন্য আই থিংক ভেরি রাইট. আমার টাফেস্ট ফাইট কোনটা ছিল এন্ড ওয়াই ডু ইউ থিংক ইট ওয়াজ সো টাফ? When was it, by the way? আমার টাফেস্ট ফাইট আই থিঙ্ক আমার এশিয়ান মেডেলটা যখন জিতছিলাম, দ্যাট ওয়াজ বিকজ ওই ফাইটটা আই থট আই ওয়াজ গোনা লুজ. এটা আমার অন্য কোনো ফাইটে হয় না. কেন এটা অপোনেন্টের জন্য তোমার ওরকম মনে হয়েছে? was to get a very good team or corner. So আমাদের let's say আমি শেয়ার করি স্টোরিটা. So before the fight was my first big event. And আমার নিজের সবারও মনে হচ্ছিল, I think community সবারই মনে হচ্ছিল too early. আমার নিজেরও মনে হচ্ছিল honestly it was too early for me. So a lot of luck was involved with it. I agree with that fact that luck was involved. What happened was I fought first round. আমি ফার্স্ট 10 সেকেন্ডস আমি মাটিতে আমি টেরো প্যানিক হয়েছি. হি অ্যাপারেন্টলি ডিড সুইপ করছিল আমাকে. আমি প্রথমে বুঝি নাই, ওই ফাইটের মধ্যে বুঝি নাই যে আমাকে সুইপ করছে কেমনে. আমি কনফিউজড. মানে ফার্স্ট when you went into the ring 10 সেকেন্ডে I was on my back. আচ্ছা, তো আমি বুঝছি যে তখন এটা একটা লং রাইড হবে আজকে. তো পরে ফাইট করছি. ফার্স্ট রাউন্ডটা আই লস্ট. মানে ওটা কি হয় আমাদের ইফমা অলিম্পিক লেভেলের যে মুয়াইথাইটা, ওইটাতে ওর স্ক্রিনে দেখা যায় জাজেসটার সাথে সাথে পয়েন্ট দিয়ে দেয়. সো এখানে লেখা হচ্ছে 10-8. এটা দেখি তো একটু ডিমোটিভেটিং লাগে. সো আমাদের রাউন্ড শেষ হয়েছে, লেখা হচ্ছে 10-8 আমার অপোনেন্টের সাইডে. রেড হি ওয়াজ দ্য ব্লু কর্নার. ব্লু কর্নার 10, রেড কর্নার 8. আমি আমার ইয়েতে বসেছি, ওই যে কর্নারে এসে বসছি. এখন আমার কর্নারে আমার কোচ ছিল, আই এম নট ব্লেমিং হিম, বাট ওনারটা ছিল যে he was nervous as well because আমরা স্পন্সর থেকে টাকা নিয়ে at that time I think স্পন্সর ছিল. সো আমরা স্পন্সর ইয়ে নিয়ে খেলতে আসছি. and if we lose because আরেকজন গেছিল টনি চাকমা ভাই, সে তো ফার্স্ট রাউন্ডেই বাদ. he lost the fight. so প্রেশার ছিল একটা, এবং আমার ফাইট একটা প্রেশার ছিল যে যদি জিতি তাহলে উইল গেট আ গুড মেডেল. সো ওই একটা প্রেশার তো থাকেই. তো আমার কোচও কিছু বলতে পারছে না আমাকে. হি ইজ জাস্ট আমার পা ইয়ে করছে. আই থিঙ্ক হি ওয়াজ ইভেন একটা অ্যাডভাইস দিতে পারছে না বিকজ হি ওয়াজ নার্ভাস, আই ওয়াজ নার্ভাস অ্যাজ ওয়েল. সো আমি অপোজিট সাইডে যখন দেখতেছি যে আমার যে বৈশা আছে ফাইটারটা, ও বৈশা আছে এরকমভাবে 3 জন আসার কর্নারে. আমার কর্নারে একটা আমার যে কোচ যে কিছু বলতে পারতেছে না আমাকে, আর ওইখানে একটা কি সুরা পড়তেছে, ফু দিতেছে না কি করছে, একজন পাখা দিতেছে, তো একজন পাখা ঢলতেছে. আমার এটা দেখি হচ্ছে যে আমরা মানে এট দ্য টাইম তো অনেক আগের কথা বলছে, 2019 ডিসেম্বর. তো আমি চিন্তা করছি যে তখন আমার মাথায় আসছে এটা যে ওরা কত প্রিভিলেজ যে ওরা এরকম টিম পাইছে, আমার এরকম টিম নাই. আমি ওই আমার কোচটা সরাই 10 সেকেন্ড আগে চলে গেছি রিং এর মাঝখানে. আমার রেস লাগবে না এখন, একটা মানে রেই জানি যে ও খুব কি বলবো কি হবে মানে অ্যান্টিসিপেশন. ওটা আমার তখন একটা ওই স্প্লিট মোমেন্টটা মনে আছে যে মেজাজ গরম ছিল যে ও এত কিছু পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি না কিছু, আমি পাবো না কেন, ডিপ্রাইভ লাগছিল যে আমার সাপোর্ট সিস্টেম নাই. ওর এত স্টেডিয়ামে ওর মানুষ সাপোর্টার আছে, বাইরের দেশে ইভেন্ট হচ্ছে বাট স্টিল ওর এত সাপোর্টার, এরপর কোচেস দিয়ে ভরা হাই লেভেল ফাইটার্স ওর টিমে. আমার ইনফ্যাক্ট তখন কেন কি রাগ হচ্ছে আমি জানি না. সেকেন্ড রাউন্ডে আই ডিড বেটার. সো সামথিং হ্যাপেন্ড যে স্টিল হি ওয়াজ গিভিং আ টাফ ফাইট. সো আই ডোন্ট রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন্ড. সো
ও একটা স্পিনিং ব্যাক ফিস্ট দিছিল, আই থিঙ্ক আই কপিড দ্য সেম সামথিং সিমিলার কিছু হয়েছে। নেক্সট থিং আই নো ব্লাড ইজ ড্রিপিং আউট, রেফারি একটু স্টপ করলো। সো অলিম্পিকে কি হয়, ব্লাড পড়লে এটা একটা সিরিয়াস ইয়ে হয়। মুই থাইর সাথে অলিম্পিকের এটাই, এর জন্য অলিম্পিক দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। না মানে মুই থাই প্রফেশনালে তো ব্লাড গোজ ইজ নট এন ইস্যু, নো, বাট অলিম্পিক অ্যাজ আ স্পোর্ট ডাজ নট লাইক ব্লাড। আচ্ছা, Any Olympic sport that you see does not Okay. blood promote করে না, so they don't Right, like blood. right. Muay Thai inherently একটু কাটাছেড়া হইতেই পারে, it's part of the business. It's part of the business. No, এরকম সিরিয়াস ইনজুরি হয় না, বাট হিয়ার এন্ড দ্যার টুকটাক কাটস হয়, হতেই থাকে। নাক একটু কাটতেই পারে, নাকের ভিতরে একটু ব্লাড হইতেই পারে, রাইট? সো ওর এটা হচ্ছিল, বাট হি ওয়াজ ওকে। রেফারি একবার বন্ধ করলো, আমি এখনো বুঝতেছি না কি হয়েছে। আমি নিউট্রাল কর্নারে গেলাম, পরে আবার রেফারি শুরু করলো, আবার মাই ফাইটের মাঝখান দেখে ব্লাড ইজ ড্রিপিং আউট, রেফারি আবার বন্ধ করলো। আমি যে এখন টার্ন ব্যাক গেলাম, আই এম স্টিল ওয়ান্ডারিং হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, বারবার বন্ধ হচ্ছে, আমার মাথায় কিছু চলতেছে না। হঠাৎ করে ওইখান থেকে আমি আমার কোচের দিক থেকে বুঝতে না কি হচ্ছে, আমি তাকাই দিতে, সে আমার দিকে তাকাচ্ছে। এক পর্যায়ে দেখি যে হঠাৎ করে রেফারিটা ওয়ে ফক করতেছে যে ফাইটস ওভার। আমি কনফিউজ, ফাইট ইজ ওভার, কি ফাইট ওভার? আর ওদিকে হি ইজ ভেরি ম্যাড। Fight, kudos to him, is a true warrior. Your opponent. Our opponent though is furious. He wants to fight. He wants the fight to be keeping going. But since it's all Olympic year, ওইটাতে ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছিল আচ্ছা আচ্ছা। Later doctor করছে যে ওর হলো nose fracture হয়েছে. Nose got broken. It was already broken by that time. Yeah, but fighters the adrenal দিয়ে nose broken টের পাওয়া যায় না ফাইটের মধ্যে। আমার নাক ভাঙলো, I wouldn't want the fight. আমার শ্রীলঙ্কার ফাইটে তো হচ্ছে I got my nose broken in the first round. First round, and then you continued. I continued. So ওটার ব্লিডিং স্টপ হচ্ছিল না দেখে, and since it was an Olympic event এর ইয়েতে ছিল, এইগুলাই ইয়েতে একটু So these are the differences, and you have to be careful as well. Yeah, ওইটা ইফমাতে। তো if I'm fighting যেরকম WBMC প্রফেশনাল জন্য খেললাম বা আমরা প্রফেশনাল ওয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেলি, blood isn't an issue that's going to stop But us. এই ক্ষেত্রে it was. ওই স্পেসিফিক ইভেন্টে অলিম্পিক ইভেন্টস Amateurs. Yes, অলিম্পিক যেহেতু আমাদের অ্যামেচার হয়, আচ্ছা, ওই so the criteria তে ওটা ছিল আর কি। হ্যাঁ, যে বেশি ব্লাড হলে they'll stop the fight. Right. Okay. So it'll be a very big achievement, but a very Allah's dua. Lucky as well. Because I think আমার কাছে honestly মনে হচ্ছিল if I felt like the guy couldn't knock me out, but I think points জিতে যেত. Right. If it was a 3-round fight. But then it was meant for you, so you won the championship. Mashallah. So fighters often talk about discipline, and discipline is very important. So তোমার কি মনে হয় যে এই ডিসিপ্লিনটা মানুষের লাইফে কত বড় একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, and how to apply the discipline when you want to fight for a championship, or তোমরা যেরকম ভাবে আগাচ্ছ, কি ডিসিপ্লিনটা মেইনটেইন করা উচিত and why? I'm still on the learning curve. I'm trying to যে এইসব অ্যাপ ইউজ করে Fitsomnia হেল্প নিয়ে I'll try to That fix is my so diet. nice to know that I'll you're try actually to- using the yeah, app I have to fix my diet. এটা আমার এখনো লার্নিং কার্ভ। আচ্ছা। এখনো খাবার দেখলে খাইতে ইচ্ছে করে। তো কি তুমি কি উল্টাপাল্টা খাও নাকি? খাওয়া হয় উল্টাপাল্টা। বা যখন ওই ফাইটের টাইমে মেবি না, ফাইটের টাইমের ওই পার্টটা ছাড়া অফ সিজন অফ সিজনও কন্ট্রোলের বাইরে খাওয়া যাবে না, তাহলে কি হয় যে একটু আগে ওয়েট কাট বললাম 8 কেজি, right আমার কত দরকার ছিল 4 so কেজি, you get stuck and stagnant, no? খেয়ে ফেলতেছি, ইনশাআল্লাহ কমে যাবে আস্তে আস্তে। দ্যাটস দ্য এভাবেই তো লার্নিং। But you have to focus on all angles আর কি। অফ সিজনে বেশি খেয়ে ফেললে তো প্রবলেম, পরে ইন সিজনে প্রবলেম হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, টেকনিক্যালি প্রবলেম হয়। আচ্ছা, that makes sense. Omeo, তোমার কি মনে হয় for the next generation to come that you're an example for them, and I'm sure you would want to be an example for the next generation? সো এটার ওয়াজ দ্য থিং যে when I was growing up আমাদের মানে রোজের দেশ থেকে যেরকম সেরকম রোল মডেল ছিল না। রাশেদ ভাই যেরকম ওয়াজ মাই রোল মডেল, আই ইউজড টু সি হিম ফাইট, হিম ডুইং গুড ইন দ্য জিম। সেরকম আমাদের ভাই ছিল রাশেদ ভাই, হাসিন ভাই, এর বাদে there weren't people to look up to দেশ থেকে বলতেছি, রাইট? and then আমাদের we slowly আমরা যখন ট্রেনিং করে একসাথে সাথে we came into a level যে এখন people are looking up to us. So এটা is so what you're saying is it's slowly growing. It's slowly growing. It's slowly growing, and this growth is এখন very I think good. role model হবে, like we will be the role model for the next generation. Absolutely. And এটা is there's nothing to be said about it. It's 100%. Next generation will always be better. আমাদের এটাই হয়। And we would want the next generation to be better Right. from us, Yeah, তাই না? 'cause যেরকম আমরাই আমার তো জেনারেশনের শিখাচ্ছি। পরে তোমরা আসছো, তোমাদের জেনারেশনের পরে যারা আসবে, Right. so we would want to So as we're coaches a as country well. we would want to improve, তাই না? One So step ahead. we're coaches as well. So আমরা Right, whatever right. we know, so আমাদের টাইমে we didn't have coaches like us even. So এখন we'll try to give everything we know, and they will have the new generation is smart. That is আমরা- definitely true. আমরা যেই ভুলগুলো করে আসছি ওদের ওই ওর ভুলগুলো ভুলগুলো করতে করতে হবে না, Right, because you guys will be teaching them how to go about small it. example আমাদের খুব একটা ফিমেল ফাইটার আছে, she's young, she's only 16, আরনাস।
ওর রিসেন্টলি ACL টিয়ার হয়েছে আর আমারও ACL meniscus টিয়ার আছে, সো হোয়াট এভার দ্য রিকভারি টাইমে যে ভুলগুলো আমি করছি ওইগুলো এখন আমি জানি how to go about it. So you are telling her how to take care of it. Everything wrong I could do I did right during the recovery right ওই টাইমে। সো আর আই থিঙ্ক অলসো যে এই ইনজুরির ব্যাপারটা কিন্তু আমরা তো ফিটনেসে তুলে ধরি না, যেটা আমার মনে হয় তুলে ধরা উচিত, যে বিগ অ্যাসপেক্ট অফ ট্রেনিং। এখন আমি ওয়েট লিফটিং করি বা তোমরা মুয়ে থাই করছো বা তোমরা কমব্যাট ট্রেনিং যেরকমই করছো না কেন, ফিটনেসের মধ্যে ইনজুরি থাকবে। This is absolutely a fact. And how to go about it, even মাঝে মাঝে থেরাপিস্টরাও বুঝে না, because when we get injured in a specific manner while training, while lifting, while kickboxing, ওটা কিন্তু আমরা বুঝি কোন অ্যাঙ্গেল থেকে আমাদের ইনজুরিটা আসছে। সো এটার আবার সলিউশন কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা নিজেরাই খুঁজে বের করি, হাউ টু রিকভার ফ্রম ইট। সো এটার সম্বন্ধে তোমরা দুইজন একটু বলো না, যে রিকভারি সম্বন্ধে। সো আমার যেরকম বললাম আমার ACL টিয়ার ছিল, সো আমার জুলকানে আমাদের ফিজিও আছে, আমার ভাই যে রিয়াদ, he helped me during my ACL tear. How many days did you have to rest for it? Oh, long time. I think I was out of training for proper ওরকম training. I still feel it in the pain, but এখন it's way better. I think 8 months তো তেমন কোনো মুভমেন্ট মানে অল্প 8 months, and that's a very long time. আর মুভমেন্ট বলতে ট্রেনিং ছিল না তেমন, আচ্ছা, and then slowly I had to get into training. খুবই করেছে, that was এখনো কি প্রবলেম হচ্ছে হয় নাকি? এখন আলহামদুলিল্লাহ a lot better. I would say মাঝে মধ্যে maybe also ACL tear is something that you go এই যে ওই টাইমে যে আমি রিকভারি টাইমে if I was more smart I would say, if you knew more then you would be able to do এখন যেটা I know right তখন মেবি শুরুতে তাহলে I could have mitigated a lot of the problem. তো এখন ব্যথাটা মেবি একদমই থাকতো না। that is so true. সো এগুলো প্রপার শিখাটা, এই যে আমরা ব্যথা পাইছি আমরা শিখছি, এখন আমি আমার স্টুডেন্টদের বা যারা আমার ক্লায়েন্ট আছে ওদের বলতে পারছি যে এইটা করতে এটা করতে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ওরা তো এই তোমরা যে হেল্পটা পাও না ওরা আবার পাচ্ছে। রাইট। সো এরকম আর আমাদের লেটস সে নরমাল রিকভারি, আমি আর রাশেদ ভাই উই ট্রেন এট জুলকান, রাইট। আমাদের এখানে একটা স্পা আছে, রাইট, স্পোর্টস সিপতে একটা স্পা আছে। ওই স্পায়ের মধ্যে whenever we have any pain, one stop solution আমাদের, apart from physio and massage, ওই স্পায়ের মধ্যে সব আছে, সোনা থেকে শুরু করে cold plunge, onsen pool. Oh, they have cold plunge as well. They have cold plunge as well. That's interesting. So that's a very important Is it thing only for men? No, female as well. It's for female as Female well. have a I different never section knew as well. we have a cold plunge in That's why you need to visit. I actually don't. That's why you need to visit Gold Gyms. And I so want to do that. Cold plunge onsen is pool, cold plunge, cryo room, salt room, sauna, I think I'm going to visit very Right. soon, Everything inshallah. আমাদের ইভেন ওই শাওয়ারটা থেকেও মিউজিক সিস্টেম আছে। So এটা Music system from a shower? Yeah, you know. Acha. Music I'm বানানো coming like and visiting you মানে very আপনি soon. ওয়াটারফলের storm-এর আওয়াজ, মধ্যে ইয়ে করতেছেন, storm-এর আওয়াজ, ওয়াটারফলের আওয়াজ। That sounds heavenly. Acha, you'll see me there very soon. আচ্ছা, Omeo and Rashed, তোমরা কি জানো যে Fitsomnia অ্যাপে আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে যেখানে ধরো কাজের মধ্যে থাকলে আমরা খাওয়া মিস করি, মাঝে মাঝে লাঞ্চ মিস আউট করে গেলাম। সো there is an application where তোমাদের একটা নোটিফিকেশন আসবে যে you will get a ping that you have missed your lunch or your dinner or your snack. So কি মনে করো, এটা একটা ভালো জিনিস না একটা অ্যাপে থাকা? অবশ্যই আপু, আমার মাঝে মধ্যে যেটা প্রবলেম হয়, লাইক লাঞ্চ করতে করতে অনেক দেরি হয়ে যায়, and you end up skipping lunch. সো এটা অনেক হেল্প করবে আমার মনে হয়। I think সবাইকে হেল্প করবে, because and also it's a food diary. So যখন আমরা ডায়েরিতে কন্টিনিউয়াসলি আমরা লিখে ছবি তুলে লগস থাকবে, তখন at the end of the day we will be able to know how much calorie intake and macronutrients আমরা কত খেয়েছি। আচ্ছা, so how do you balance the science of fitness with the cultural mindset of Bangladeshis? মানে আমরা যেভাবে চিন্তা করি, তো এই ফিটনেসের ব্যালেন্সটা আমরা কতদূর আগাচ্ছি মনে হচ্ছে? I feel like আমাদের ওইটা বললাম, ফিটনেস ইজ আ লাইফস্টাইল, এটা তো আই থিঙ্ক ইজ এ গিভেন এখন সবাই যে কম বেশি আমরা জানি। সো আমাদের যারা আমরা তো লাইক অ্যাথলিটস হ্যাভ এ ডিফারেন্ট লাইফস্টাইল, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে দ্য রেগুলার পিপল ক্যান্ট লিভ লাইক আস, রাইট? সো আই উড সাজেস্ট যারা ইয়ে করবে, দে শুড লাইক, এখন যেরকম বললো ভাইরা বলছিল যে ফোনের মধ্যে আমরা সবকিছু তো ফোনেই থাকে দেখছি, রাইট? সো আমরা এর জন্যই তো এরকম অ্যাপ রাখতেছি যেখানে ফোনের মধ্যে দিয়েই আমরা এগুলো দেখতে পারবো, আমাদের ফুড থেকে শুরু করে, ফুড হ্যাবিটস থেকে শুরু করে আমাদের ফিটনেসের আমি পিছনে এই অ্যাপের মধ্যে লগ ইনও আছে, রাইট? কত স্টেপস নিচ্ছি আমরা, এরপর ওয়ার্কআউট কি করলাম, ওইটার বেসিসে আবার ক্যালোরি কমে পারে, রাইট? আই এম বার্নিং 200-300 ক্যালোরিজ। সো ওই তো লাইফস্টাইলটাকে রুটিনে আনতে পারলে ভালো। ইউ ক্যান হ্যাভ ফান, ইউ ক্যান লেটস সে আমার রুটিনের মধ্যে আমার ফান টাইম থাকতে পারে, রাইট? আমার এরকম রুটিনের মধ্যে টাইম আছে যেখানে আই জাস্ট রিল্যাক্স, আই ডোন্ট থিঙ্ক অফ এনিথিং এলস, মেবি গল্প করতেছি ভাইদের সাথে, সামথিং লাইক দ্যাট, রাইট? সো বাট
what I used to do is আমি আমার উইকের জিনিসগুলো লাইক হোয়াট এভার আই ডু ইন আ উইক একটা রুটিন বানায় এই কাজগুলো আমার করা লাগবে কেমনে করব আমি স্পেসিফিক টাইমে যে করতে হবে এটাও না করা লাগবে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট মানে জাস্ট জট ডাউন করে রাখো যে দেন অটো এগুলো হয়ে যায় সো একদম টাইম টু টাইম পসিবল না আই হ্যাভ ট্রাইড যে আমি 7:43 তে একটা জিনিস করব ইট ডাজ নট ওয়ার্ক পিন পয়েন্ট করে তো পিনপয়েন্ট করে টাইমিং করা যায় না সামথিং লাইফ হ্যাপেন্স সো এটার জন্য কি আমার টাস্কগুলো আছে এই টাস্কগুলো আমার করতে হবে লেটস সে আমার কি সপ্তাহে 12টা ট্রেনিং সেশন আছে আমি 12টা ট্রেনিং সেশন করব কেমনে করব জানি না মেক টাইম ফর ইট পরে দেখবো যে অনেক টাইম আছে স্টিল ওই টাইমগুলোতে আই ক্যান হ্যাভ মাই রিল্যাক্স টাইম সো এগুলো ফোনের মধ্যে দিয়ে তো লক করতে হবে আমরা তো এখন ফোনের ভিতর দিয়ে সব লগ ইন লগ আউট সুবিধা সবই তো হয় ফোনে আমাদের সবই ফোনে সো এরকম রুটিন টাইপও যদি বানানো যায় আমাদের ফিটসমনিয়া অ্যাপে যে রুটিন ইওর ডেইলি টাস্ক তোমার ডেইলি রুটিনটা তুমি লগ ইন করে ফেলতে Right, পারছো right. সো ইউ নো হোয়াট ইউর রুটিন ইজ ফর টুমরো একটা অ্যাপে থাকলে সুবিধা Right, নাহলে আমি right. নোটসে যাচ্ছি আলাদা রাইট আরেকটাতে যাচ্ছি আরেকটা ওকে উইল কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড এন্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস এ ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া সো তোমাদের দুইজনের ফাইটের আগে কোনো একটা কি ছোট রুটিন বা ম্যান্ডেটরি কিছু একটা থাকে তোমরা যেটা করো ইউনো কাম থাকার জন্য ফাইটের যাওয়ার জন্য হাউ ডু ইউ ম্যানেজ ইউর ইমোশনাল স্টেট অফ মাইন্ড ফর মি আই লিসেন টু মিউজিক মিউজিক টু জোন ইন করার জন্য রাইট রাইট দ্যাট কামস ইউ ডাউন অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইউ I start warming up. I try imagining যে কি হবে joke around is something. But you don't Cut something. overthink, right? You just Nah. think মানে একটা রিপ্লের মতো মাথায় Yeah, থাকে that's why I joke around. তাহলে it cuts the tension. It cuts the tension. Okay. So বাংলাদেশে যে ওবেসিটি রেট একটু বেড়ে যাচ্ছে লাইক ইফ ইউ সি ইয়াংস্টার্স 14, 15, 16 ওরা যে আউট অফ 10 পিপল তুমি দেখবে 7 জনই হয়তো একটু বাল্কি একটু মোটা সোটা সো এটা ইজ ইটস আ পয়েন্ট টু পন্ডার অন যে এত আর্লি এজে এত ওয়েট বাড়া তো বাচ্চাদের উচিত না যেটা আগেও ছিল না ইভেন 10 years ago এরকম ছিল না সো হোয়াটস ইউর টেক অন দ্যাট হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট এখানে কিছু টপিকস আছে ইটস সেন্সিটিভ বাট আই ফিল লাইক ইফ ইউর অ্যাকসেপ্টিং অনেক সময় কি হয় আমাদের প্যারেন্টসরা ওই যে ভাত টাত খাওয়াচ্ছে ওইটা একটা বিষয় রাইট অ্যান্ড দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ যাচ্ছে স্টুডেন্টদের যদি বাচ্চাদের ওইখানে বলি নর্মালি এখন বাচ্চাদের লাইফ কি কোচিং টোচিংয়ে যাও and then ওইখানে বসে থাকো ওইখানে সারাক্ষণ বসেই থাকে they're not let's say কোনো খেলাধুলার টাইম দিচ্ছে না স্পোর্টসের জন্য কোনো টাইম দাও স্পোর্টসের জন্য কোনো টাইম নেই ভাবে যে স্পোর্টস করলে তো ওর একাডেমিক লাইফ পিছিয়ে যাবে রাইট ওইটা যে একটা ম্যান্ডেটরি পয়েন্ট এটা প্যারেন্টস ভুলে যাচ্ছে ও স্পোর্টের দ্যাট জন্য ইজ কোনো সাচ আ গুড পয়েন্ট স্পোর্টের জন্য কোনো ইনভেস্টমেন্টই নেই ছেলেদের বাট যে একটা মাইন্ডসেট ছিল যে তুমি 14 বছর 13 বছর আগে তুমি জিমে বা তুমি 15 বছর হয়েছে তুমি 18 পরে জিমে যাও না হাইটের একটা কি বলে সো দিস আর অল মিথস নো অ্যাবসলিউটলি মিথস বিকজ অনেস্টলি স্পিকিং মানে আমার জিমে আমি 14 প্লাস আই টেক দেম ইনটু দ্য জিম মানে 14 প্লাস মানে ইউ ক্যান কাম ইনটু দ্য জিম এন্ড আই এনকারেজ চিলড্রেন বিকজ যেটা বলছো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্রুথ যে ওদের খেলাধুলার টাইমই নাই পড়তে 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 সারাদিন চলে যাচ্ছে এটার এমফাসিস অনেক বেশি দেওয়া উচিত না আমাদের ওই স্ট্রেস আরো বেশি খাচ্ছে রাইট সো তোমরা কিভাবে এনকারেজ করো যখন ইউ নো when you interact with people outside or যে ধরো একটা নতুন কমিউনিটিতে গেলে সবার সাথে পরিচয় হলো সো তোমরা এনকারেজ করো না বাচ্চাদেরকে টু কাম ইনটু যে স্ট্রেস হচ্ছে তো স্ট্রেস তো ভেন্ট করারও জায়গা লাগবে রাইট সো হেলদি ওয়ে অফ লাইক venting your stress is like go to a martial art gym or do any kind of sport we call it ourselves the sport এটা right good stress buster স্ট্রেস এখন প্যারেন্টস এটা দেখতেছে না যদি ওর ছেলেটা স্ট্রেস বাস্ট হয় লাইক 1 ঘন্টা দিনে 1 ঘন্টা যদি দেয় মেবি সপ্তাহে 3 বার আসলো 1 ঘন্টা স্পেন্ড করলো 3 ঘন্টা মাত্র he'll be more focused he or she will be more focused in their studies অলসো আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই লাইক স্পোর্টস অর ফিটনেসের মধ্যে থাকলে হচ্ছে অনেক বাজে জিনিস আছে you don't get into other things হ্যাঁ এটা অবশ্যই সত্যি কথা অনেক চেকে রাখতে হয় যে আমার মনে হয় যে প্যারেন্টসদের জন্য আমরা অডিয়েন্সদেরকে বলতে পারি যে যত বাচ্চারা স্পোর্টসের দিকে থাকবে যে কোনো স্পোর্টস দ্যাট দে আর ইন্টারেস্টেড ইন তত ওরা অন্য জিনিস থেকে দূরে থাকবে খারাপ জিনিসগুলো থেকে দূরে থাকবে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ মেসেজ ফর দি এন্টায়ার কমিউনিটি সো প্রবাসীরা যারা বাইরে থাকে অ্যাজ উই অল নো যে বাইরের জিমসগুলো কিন্তু খুব এক্সপেন্সিভ স্পেশালি পার্সোনাল ট্রেনিং নিতে গেলে কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ সো এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসীরাও কিন্তু যারা বাইরে আমাদের বেঙ্গলিজরা যারা বাইরে থাকে ওদের জন্য কিন্তু একটা ম্যাসিভ অপরচুনিটি যে ফিটসমনিয়া ইউজ করে ওখান থেকে বসে ট্রেন করতে পারবে ধরো বাংলাদেশে আমাদের 2 জন আছে ওরা 2 জন বা একজন ট্রেন করতে চাচ্ছে স্পেসিফিক একটা ট্রেনারের কাছে যারা বিদেশ থাকে বাট বাঙালি সো ওখান থেকে ওদের কিন্তু আর্নিং সোর্সটা চলে আসছে সো ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দ্যাটস আ ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া হোয়াটস ইউর টেক অন দ্যাট I feel like it's a very good thing. I think even like let's say বাইরের দেশে আমরা মার্শাল আর্টস ট্রেনিংও বলি
জিম ট্রেনিংও বলি এভরিথিংস প্রিটি এক্সপেন্সিভ। সো আমাদের দেশে এনাফ কোচেস আছে যারা অনলাইনে এটা করতে পারবে। সো ইটস আ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ, উই উড বি ইন্টারেস্টেড অ্যাজ ওয়েল। That would be great actually. তোমরা যদি অন বোর্ড আসো and আমরা যদি কমব্যাট স্পোর্টস MMA এগুলো যদি আমরা ভিতরে ইনকর্পোরেট করতে পারি, then people যারা abroad বসে আছে they cannot afford it. আর এটা তো খুব নমিনাল ফিতে আমরা করছি, so that will be an outlet for them also. ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্রেনার আছে আমাদের, স্ট্রেংথ এন্ড কন্ডিশনিং কোচ আছে নিয়ন ভাই। আচ্ছা, fantastic coach, Dr. Neon, fantastic coach. So I think they're more than enough to like help coach people. So বাইরে দেশে যারা এফোর্ড করতে পারছে না, it's good to know that you're also interested. হ্যাঁ, তোমাদের আরো চেনা জানা যারা আছে, we can bring them on board as well. So now আমরা একটা মজার র্যাপিড ফায়ার করব, যে আমি একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করব, তোমরা একটা ওয়ার্ডে কিন্তু আনসার করতে হবে বয়েজ। হ্যাঁ, বেশি সময় কিন্তু দিব না, খুব মজা করে আমরা এই খেলাটা খেলবো, and it's a question and answer, but তোমরা এক ওয়ার্ডে আনসার করবা। Would you rather fight someone bigger, stronger and faster than you or somebody with the same capacity? below my capacity. You want to fight with below your capacity? তাহলে নকআউট করব। Same capacity? Wow. So দুটা দুরকম। Nice. What's harder, cutting weight or building discipline? Cutting weight, I think. জলদি Building discipline, I think is harder. harder? I think it's harder. Cutting weight করতেছি আর কি, এটা আর কি। Building discipline. I also think that discipline you have to make it into a habit, and that's much more harder. Who's the most underrated fighter in Bangladesh? সাদমান ভাই। আজকে নাই দেখে তোমরা এরকম করলা, সাদমান আজকে আসতে পারলো না দেখে তুমি। হাসিন ভাই। আমাদের ফিটনেস কমিউনিটি বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রয়োজন কি জিনিস যেটা আমরা এখনো দিতে পারছি না? proper gyms and coaches. I also agree. Proper gyms and coaches, that is the only thing we need. Barely এখন কিছু আছে আর কি। Dhaka fight night or UFC fight in Vegas? ঢাকার মধ্যে ওয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ করব আমরা, সো Oh, nice. That's brilliant. Same? Dhaka fight. I also agree. Striking versus wrestling, which is a real crowd pleaser? Striking. Striking? Okay. UFC or one championship? আপাতত ওয়ান championship. One? Okay. If Fitsomnia sponsored one international fighter to represent Bangladesh, who would it be? খাবিব ইসলামিক জেনারেটর পুরো গ্র্যাব করবে খাবিব ভাই। Acha? Okay. Acha, one word to describe Bangladeshi fighters. You first. এটাতে আটকা গেলা? Growing? Growth. Acha. Relentless, I think. Relentless should be the word. Relentless for you as well? Okay. Biryani or pizza after a fight? জলদি বলো এটা। বিরিয়ানি। হ্যাঁ, বিরিয়ানি। আর আমাদের কাচ্চির মতো কোনো বিরিয়ানি হয় না পৃথিবীতে। Striking or grappling, what's more satisfying? ওই বললাম striking. Striking. There's nothing like knocking out your opponent. Absolutely. If Fitsomnia was a fight style, what would it look like? এই ওয়ার্ডটা যদি একটা ফাইট স্টাইল হতো, পার্সনিফিকেশন কিরকম হতো বলো তো? দিস ইজ an interesting question. Like the sport, like Muay Thai মানে এরকম কিছু নাকি? না, if হ্যাঁ মানে if Fitsomnia was a fight style, তুমি কিভাবে ফাইট স্টাইলটাকে তুমি ইনকর্পোরেট করতে? কোন স্টাইল? Muay Thai বলবো। Muay Thai. Okay. Heavier gloves or lighter gloves? Heavy? Light. Okay. If you could spar with one UFC fighter for one round, who would it be? Present or? Present. Ilya Topuria. Okay. You? Khamzat Chimaev. I do. Where are they from? Ilya Topuria, Georgia. And Spain, I think. Spanish. Khamzat is from Chechnya. Czech Republic. Chechnya. Achha, okay. One drill you secretly hate but always do. Training drill. Drill, মানে you don't like it but you still do it because you have to. Running? তোমার জন্য? এটা তো টাফ। কোনটা? Really? এটা টাফ। কোন ড্রিল? কোন সবগুলোই ভালো বাজে লাগে। একটা চুজ করতে হবে অমিও। ফুড নিয়ে কিছু একটা হবে ডেফিনেটলি। Food. Diet. I actually diet is very difficult when you have to consistently do that. If you could fight one international celebrity and local celebrity for fun, দুটো নাম বলো, কে হতো? কার সাথে মারামারি করবো ভাই? বলো ইন্টারন্যাশনাল কে বলো? ইন্টারন্যাশনাল রায়ান গসলিং, সব মেয়েরা ক্রাশ খেয়ে যেতেছে। লোকাল কে? হিরো আলম। আরে ভাই ভালো জিনিস বলছো। তোমার ইন্টারন্যাশনাল? Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, okay. আর লোকাল?
Tawhid Afridi. Good one. Acha, morning Mera training mojo. or night grind? We do both, so morning and evening. Morning. Morning for you? আমরা নাইটে Morning. দুজনই morning আছে. If you weren't fighting, what sport would you have picked? তোমরা যদি এই কম্ব্যাটে না আসতা, কি স্পোর্ট? কমব্যাটেই আসতাম না, মানে মরে থাকো না কমব্যাটে। না, কম্ব্যাট স্পোর্টেই না। কমব্যাট স্পোর্ট। তো তোমরা তাহলে কি চুজ করতা? ব্যাডমিন্টন খেলতাম, ব্যাডমিন্টন? You? Cricket. Cricket. Okay, very diverse. One fighter you'd never want to fight, local or international? মানে it has to be one name, but it could be local or international. You'd never want to fight. টাকা দিলে গডজিলারও ফাইট করবো কি আর। This boy is too much. তো কি নাম বলবা না? না হ্যাঁ আচ্ছা. What about you? So there is a Muay Thai fighter ওর নাম হচ্ছে Yotin. You'd never want to fight him. Yotin, Okay, yeah. that makes sense. I wouldn't fight him either. Really? Yotin. আচ্ছা. What's your guilty pleasure cheat meal? কতগুলো আমরা এত খাবার নিয়ে কথা বললাম, cheat meal তো জিজ্ঞেস করতে হবে. চিট মিল। Glazed donuts. Glazed donuts, glazed nice donuts, one. sure. What about you? যেটাই গ্রিন এন্ড পেপারে পাওয়া যায় এদিন ভালো, আমি সবই খাই। তুমি তো গ্রিন এন্ড পেপার প্রমোশন করে দিচ্ছ এখানে। এই তো প্রমোশন, এই যে পরিমাণ খাইছে গ্রিন পেপারে, এই তো আমার ঠিক আছে। Okay. 5 rounds in one ring and 2 hours stuck in traffic without AC. What would you choose? ট্রাফিক Traffic? 5 ঘন্টা থাকতেছি না রিংয়ে। রিংয়ে 5 ঘন্টা রিংয়ে ঘুমাবো কি করব? ঘুমাই ওইটা তো ঠিক আছে, হ্যাঁ 5 ঘন্টা রিংয়ে ঘুমাইতে তো পারবো আমি। হ্যাঁ তাহলে তো হবে, 5 ঘন্টা না হলে তোমরা ঘুমালা। কিভাবে ঘুমাবো? But still, now what we mean to say is ring is better than traffic. মানে বাংলাদেশের ট্রাফিকের থেকে অনেক better. রিং কমফোর্টেবল, তাই না? Okay boys, that was an amazing talk about fights, discipline, technology, food, everything we've come together with everything put together, and thank you so much for sharing your journey. Thank you. I mean, it was the biggest pleasure to be talking to both of you. Thank you. Same, Thank same. you so much. Pleasure Thank is you so ours. much. Thank you for having us. This is Nibras Panni signing off from Fitsomnia podcast, where fitness meets future. Stay connected, stay disciplined, stay active with Fitsomnia. For everyone, remember that fitness isn't just gym, it's lifestyle, food, recovery, mindset, and community. And Fitsomnia is here to build. If you haven't yet, please download Fitsomnia app and try the new AI food scanner as soon as possible.